Karthi? Ma'am, சொல்லுங்க ma'am. Yeah, நான் ரெடியா தான் ma'am இருக்கேன். Sir will join in a few minutes time. Okay ma'am, okay ma'am. எனக்கு co-host கொடுங்க. Karthi? Ma'am, சொல்லுங்க ma'am. Correspondence for Bandona will start. Okay. Okay ma'am, I will be waiting ma'am, don't worry ma'am. Oh, thank you. Okay ma'am, okay. Kavya, be ready. Okay, ma'am. Good morning, correspondent sir. Welcome, sir, for the inaugural function. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning, ma'am. Good morning, sir. Happy to welcome you, sir. ஒரு 2 minutes start பண்ணிடலாமாங்க sir? ஆரம்பிச்சுக்கலாங்க ma'am. Okay, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. Two minutes we are starting. Comparing the Kavya, we can start the program. Yes, ma'am. A cheerful morning to one and all gathered here. Faint chirping of birds, golden rays of sunshine, dewdrops over green grass, or signifies a new beginning. And yet, this is Biochemistry Department of Congo Arts and Science College welcomes you for this grand inauguration function under DBT Stats College scheme. Prayer should not be regarded as a duty, which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty. அண்டம் முழுதும் ஒன்றினுள் அடக்கம் அதுவே ஆனை முகமெனும் ஓங்கார விளக்கம் சுழலும் கோள்கள் அவன் சொல் கேட்கும் அவனை தொழுதால் போதும் நல்லதே நடக்கும் ஆனை முகனை தொழுதால் நவக்கிரகங்களும் மகிழும் நல்லதே நடக்கும்
நல்லதே நடக்கும். The road of life has twists and turns and no directions or even the same. Yet our lessons came from the journey, not from the destination. Now I call upon Ms. M. Srimati of 3rd BSc Biochemistry to deliver the welcome address. Good morning to one and all present here. It's a pleasure to start this auspicious occasion by welcoming everybody. Today, we all gathered here for the inauguration of Biochemistry Association Symbion 2020. I heartily welcome our respected correspondent, Thiru K. Palanichami Avagal, our beloved principal, Dr. N. Raman Avagal, our honorable chief guest, Dr. Karthikeyan Venkatachalam, and our head of the department, Dr. A.K. Vidya ma'am, and our staff members. Further, I welcome teaching and non-teaching staffs from other departments for this function. A special welcome to the dynamic and motivational student friends who are all the real strength of our department. Finally, once again, I welcome you all who have gathered for the inauguration function. Thank you, Srimati. Let me have a glimpse look at the last year activities. Now, I call upon Ms. T. Radha, Assistant Professor, Department of Biochemistry, to deliver the last year activities. Good morning to one and all. Talent wins the game, but teamwork and intelligence wins championship. It's my privilege to present the Biochemistry Association Symbion 2019-20 activities. We feel proud to say that all our department association activities was carried out under DBT's Star College scheme. Our department association activities blossomed with a national importance program, Indigen Research Program, in collaboration with CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi, on 12/6/2019. Our alumni and senior scientist, Dr. K. Sivaprakash, represented the CSIR nearly 150 blood samples of genome sequencing project across the country. An induction program was conducted on 28/6/2019 for first UG students to highlight the academic benefits and importance of DBT Star College scheme by DBT Advisory Committee external experts, Dr. R. Rajendran, Associate Professor, Department of Microbiology, PhD College of Arts and Science, and Dr. R. Parvati, Associate Professor, Department of Mathematics, Valala College for Women, were the external experts. An extension activity, blood group identification camp, was conducted on 11/7/2019, and nearly 1,650 students of our college identified their blood groups. Academic quality can be achieved by guest lectures by eminent persons. In this regard, a guest lecture was conducted on 22/7/2019. Dr. Jagannathan Lakshmanan, Associate Professor, Department of Biochemistry, University of Louisville, USA, was the chief guest, and 150 students were benefited. As a part of our extension activity to the society, blood group identification camp was held at Government High Secondary School, Kanagapuram, Erode, on 30/7/2019. In this, about 135 school students' blood groups were identified. Service to mankind is service to God. On service motive, a blood donation camp was conducted on 2/8/2019. Nearly 244 units of blood were donated by our college students to various blood banks. An interdepartment competition, BioFlare, was conducted to exhibit the amazing skills and talents of our students in various fields on 6/8/2019. 183 students participated in it and exhibited their talents. BioBrains quiz competition was held on 7/8/2019, Triggers Young Brains. Our Biochemistry Association Symbion inauguration was done on 8/8/2019, and our beloved alumni, Dr. S. Sudarsan, Associate Professor in Anatomy, Malacca, Manipal Medical College, Manipal University, Manipal, was the honor of guest. 185 students actively took part in it. To commemorate the 150th year celebration of periodic table, various competitions were conducted on 19/8/2019 for the STAR department students. In this regard, Dr. N. Chandrasekhara,
retired professor, CBM College, Coimbatore, and Dr. A. Chandramohan, Head Department of Chemistry, Ramakrishna College of Arts and Science, were the resource persons. Students were taken to different industrial visits like Kodaikanal Solar Observatory, Karnataka Soap and Detergent Limited, and CLRI on 22/8/2019, 23/8/2019, and 20/12/2019 to enrich their knowledge. An inter-school exhibition, Science Fest, was conducted on 27/8/2019. Thiru R. Balamurali, Chief Educational Officer, was the Honorable Chief Guest on 27/8/2019. One-day workshop on soil testing was conducted on 24/9/2019 in association with Tamil Nadu Agriculture Department, Erode, and Mrs. V. Revati, Assistant Agricultural Officer, Erode, was the trainer. To tap the skill of school students, and district level exhibition was conducted by Tamil Nadu Science Forum and star departments of KASC on 4/11/2019. Nearly 180 students exhibited their talents. An awareness program on AIDS was given on 2/12/2019. A guest lecture on job opportunities in healthcare sector was given by Mr. Syed Samiullah, Head Operation, Professional Infotech, Coimbatore. A motivational talk on focus, learn, grow, and enjoy was organized on 19/12/2019 by Dr. A. Velumani, Creator, Chairman, Managing Director, and CEO, Thyrocare, Mumbai. Guest lecture was arranged on 21/1/2020. It was focused on computational chemistry. Dr. V. Perumal, retired Associate Professor, Department of Chemistry, Erode Arts and Science College, Erode, was a resource person. To serve the society for a noble cause, a blood donation camp was organized on 30/1/2020 on Martyrs Day in association with Lions Club of Erode Midtown and Tamil Nadu Voluntary Blood Bank and Research Center. About 324 blood donors of our college donated their blood. An industrial visit to Pasteur Institute, Kunnur, was arranged on 3/2/2020, and in this visit, the students gained knowledge about vaccine productions. A faculty improvement program and hands-on workshop was conducted on laboratory safety aspects, reagent preparation, and maintenance of laboratory instruments for our non-teaching staff members by NutriScience Research Laboratory, Salem, from 10/2/2020 to 11/2/2020. A guest lecture on training and project awareness in scientific literature project Manav was organized on 15/12/2020. Dr. Anupama Harshal, Team Manav, ICER, Pune, was the resource person. A national symposium on mitochondria in health and disease was organized on 21/2/2020 in association with Society for Mitochondrial Research and Medicine. The renowned scientist, Dr. K. Tangaraj, Chief Scientist, CSIR CCMB Hyderabad, Dr. Swasti Rai Chaudhary, CCMB Hyderabad, and a prominent alumni, Dr. P. Govindraj, Research Scientist, Institute of Bioinformatics, Bangalore, were the key resource persons. Moving on to our department special achievements, we are honored to receive appreciation from Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Science and Technology, Dr. Harshavardhan, for our participation in nationwide indigent research program, an initiative of CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology, Delhi, CSIR, and CCMB Hyderabad for genome sequencing project across the country. Our students received special appreciation from Manav and Human Atlas Initiative, a scheme of DBT, Government of India, for being among the top scoring students in National Quiz Series held during April-May 2020. Our department offered 2 value-added courses, namely organic farming and medical transcription, for the students of various departments of our college. Going on to the department student achievements, we feel proud to say that our second MSc Biochemistry students, S. Nithipriya, Ms. M. Suganti, and S. Kalayarisi, has received a project grant of rupees 7,500 from Tamil Nadu State Council of Science and Technology under Student Project Scheme 2019-20 for the project entitled Study on Phytochemical Screening, Antibacterial Activity, and Antioxidant Property in Palmyra Water. S. Jamuna and K. Soundriya of 3rd BSc Biochemistry was awarded second prize in National Conference on Interdisciplinary Advances in Biological Sciences conducted by PG and Research Department of Biochemistry, Bharatidasan College of Arts and Science, Erode. M. Kavyamani of 3rd BSc Biochemistry got second prize in drawing competition on World Population Day conducted by NSS of KASC. P. Janaranjini of 1st BSc Biochemistry got second prize in 18th Erode District Junior Athletics Championship 2019 organized by Erode District Athletic Association.
T. Sandhya, J. Ligoria Alfonsa, S. Soundarya, E. Swati, and R. Visitra of 2nd BSc Biochemistry got 3rd prize in TechFest 19 Time to Tap event conducted by Department of CTIT of Punga Arts and Science College. Ms. R. Ilamadi of 2nd BSc Biochemistry received a certificate from Bardea University for her participation in South Zone and All India Inter-University Tournament held at Rajasthan. Last but not the least, R. Kavibharati and M. Eureka of 1st MSc Biochemistry got 1st prize in Food John 19 oral paper presentation conducted by Food Horizon Association, Department of Food Technology in KSR College of Technology, Tiruchendur. As Swami Vivekananda said, see for the highest, aim at the highest, and you shall reach the highest. We are happy with our last year achievements, but we are aiming to reach the highest. Our journey continues with more spirit and enthusiasm. We look forward for more highlights and achievements and contributions by our students in coming years, even during this pandemic situation. Thank you. Thank you, ma'am. It is the moment to be cherished because it is the presidential address. Let me define a leader. He must have vision and patience and not be afraid of any problem. He should know how to defeat it. Most importantly, he should work with integrity. And such a person is our beloved correspondent, Tirupalanisamy Avargal. Sir, now we request you to deliver the presidential address. Very good morning to all the participants. Our chief guest, Mr. Karthikeyan, who is our alumni and a resource person who have participating in this inaugural function for the Department of Biochemistry. And I thank our Dr. Vidya ma'am of Department of Biochemistry head and the motivational teacher. What I wanted to say is she is a role model for all the departments and making more programs for all the departments, more and more effort, putting more effort for throughout the year, giving more programs and more involvement in each and every activity. Say, for example, for the blood donation camp, for the value-added course in farming, for the drawing competition award, and the food zone, which was held in the year of 2019. She have making more records in by this DPT college scheme. I thank Ms. Kavya for giving the opening this program, and I thank Srimati for giving the welcome address. I also thank Ratna ma'am for giving the report last year activities, what was conducted in the last year. Briefly, I thank all the faculties of this department, particularly in the biochemistry. Each and every day they are giving special programs and putting involvement in each and every activity and getting awards in each and every programs. Here, I thank our principal sir for encouraging this department and all the faculties of this department for giving a raise in each and everyday life. I thank all the faculty members, all the students to follow. Please, all the students, please don't leave the program. Please follow this our alumni, who is our old student of this college. Last day, I have spoken to Mrs. Vidya ma'am. She told that for the last 10 years, we are conducting this inaugural function with our alumni students only. This should be a role model for all the students, all the participants, all the faculties of our college to be like this. Each and everyone should take this as an effort, and we should also put effort like that to become an what we are living in this world. So tomorrow we have to follow this, and we also to come to the stage, to the dice for making a program. We should also say that I am this old alumni, I am this college staff faculty. Like this, we have to put forth. I thank them for making this program a grand success. I welcome
I once again welcome our alumni, our old student, Dr. Karthikeyan, for this program, for Kongu Arts and Science College, and making this program and making this, even to break this COVID-19 and making all the programs in these upcoming years very grand success. Thank you, students. Please follow his words and please be with him for this program until the program comes to an end. And please follow all these instructions given by him and make use of this program. Thank you, one and all. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind and appreciation words, sir. We'll definitely follow your advice and guidance, sir, in all our future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Yes, Kavya. Thank you, ma'am. You can go with the chief guest introduction. Success is when your signature becomes an autograph. The chief guest is such a very amazing person. A man of the chief man who has gone a long way and has learned a lot, and today here he is. Now I call upon Mr. Nogland of 2nd MSc Biochemistry to deliver the chief guest address. Never dream for success, but work for it. The key of success is to focus on goal. And one such personality is our chief guest, Dr. Karthikeyan Vengadachalam, our beloved alumni of 2007 batch of MSc Biochemistry. On this wonderful occasion, it's my privilege to share the brief bio sketch of Dr. Karthikeyan Vengadachalam. He is presently Assistant Professor, Department of Food Technology, Prince of Chiang Mai University, Thailand. He completed his MSc Biochemistry in Kongu Arts and Science College in 2007. His expertise in various fields of food technology like food chemistry and biochemistry, functional properties of food, post-harvest technology, fermented beverages, and food product development. He has done nearly 8 projects. Few among them are the development and characterization of instant noodles that incorporated with soya salted egg white, production, characterization, and stability of cider and vinegar from wax apples, etc. His recent research project is development and characterization of essence soup from sea bass fish. We wish him great success to undergo many research projects, which will be more useful for the society. Dr. Karthikeyan Vengadachalam has also published a book chapter, that is Bioactive Compounds of Long Kong Fruit, in reference series in Phytochemistry and Bioactive Compounds in Underutilized Fruits and Nuts in Springer Nature, Switzerland. He published nearly 27 original articles in various reputed journals like Food Science and Technology, International Food Research Journal, Agriculture Journal, Konkan Agriculture Journal, Journal of Aquatic Food, International Journal of Fruit Science and Advances in Environmental Biology. He also has high number of citations, a man who has gone a long way and learned a lot. Today he is here with us. We are really proud to have such a prominent alumni with us today, and obviously you are a great source of inspiration to us, sir. Now we request our chief guest, Dr. Karthikeyan Vengadachalam, one of our most distinguished and unique alumni of Biochemistry Department, to share his fine learning, wonderful experience, and inspiring knowledge in the field of technology with us. Thank you, sir. Now the session is yours, sir. Good morning, all. Thank you for the kind and supportive words from all of you. Thank you, corresponding sir. And first of all, I would like to take this opportunity to express my gratitude to the honorable correspondent and the honorable principal of Kongu Arts and Science College for the given constructive support to the Department of Biochemistry and its alumni. And it is a great privilege to me to be part of this momentum to inaugurating the Biochemistry Association at Kongu Arts and Science College. On this occasion, I would like to extend my sincere gratitude to Professor Dr. A.K. Vidya ma'am for her input to the department and provided extended support to the alumni around the clock. Furthermore, I would like to thank and appreciate the song support, because we all know without the supportive squad, nothing is possible. So I would like to thank all the staff members from the Biochemistry and Biotechnology Department for making this wonderful event possible. I also very confident and proud to say that KASC provide the stepping stones for all the successful alumni, and its roots are spread deep and strong across the globe, and it making it grow wide and tall. So we are all getting more opportunities because of the stepping stones, because of the support we got from the KASC, Kongu Arts and Science College Biochemistry Department. And a big congratulations would be nicer for the great remarkable achievements by the Biochemistry Department and the other department to receive some of 10.4 million rupees from the DBT fund for developing and supporting the students' performance at various levels. Once again, I thank everyone for
making my usual routine Friday to be a wonderful, excited one and unforgettable one. So I wish long live the KASC and long live the Department of Biochemistry. So without biochemistry department, so we all be here now. It's not possible. So I wish you all a great one. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. Sir, no matter what language you speak, a kind and a smiling thank you always speaks to every heart. Now, I call Kavya, ma'am. like sir will continue with his technical session Okay, now. ma'am. So ma'am, I continue for the technical session, right? Yeah, please. Okay. Okay. So let me share the slides now. So can you stop sharing your slide, ma'am, so I can share mine? Ma'am, I can share the slide because One moment. நீ கோஹோஸ்ட் யார் ராதா கோஹோஸ்ட் தானே நீங்க அவனுக்கு கோஹோஸ்ட் போடுங்க கார்த்திகேயன். Take your time, ma'am. No hurry. Don't worry. Karthik, no. We made you co-host, but somehow like Okay. it's gone. One second. Because I got a message. This will not. Karthik, you are co-host. Like you this can will share. stop other screen sharing. Okay, so I thought you have to stop sharing your screen. Okay, so I'm going to do it now. No. You just straight away Okay, just start. okay. So can you see my slides? Yeah, we Okay. can. So It's visible. So I'm going to invisible in video. So I'm going to use only audio for now. So after the presentation, I will come back to the video session again. So, okay, ma'am. Please. Okay. So before I start my presentations, I wanted to tell a story about my how I got into the biochemistry. So I went to study biochemistry because of accident, because I wanted to study chemistry. I want to be a soldier. So everyone who worked in Department of Biochemistry, they all know. So Karthikeyan means he's going to be a soldier. He want to be a army person because my father was an ex-serviceman. So I want to follow his footstep. But my father somehow he doesn't want to be a soldier because I was the only son. So he just tell me to, okay, you go ahead with studies, and then you study. After that, you can be a officer in the military, something like that. So I don't like mathematics, so I went to the college to choose the program, and my father was insisting me you should study computer science because that time the computer science was like famous. So he thought that if I study by computer science, I will be like getting a job in a short time. So I don't need to look after a job like that. So I will get it quickly. But I go to see the subjects, then I know there is a mathematics 1 and mathematics 2, so I can do it. So I told him I don't want to do the computer science, so I would choose the other programs. Then I asked the college, the bachelor one. So I asked the college, okay, which one has no mathematics? Then they showed me biochemistry. So it was an accident. So I chose the biochemistry was the blind accident, and I studied, I graduated, and after that I did not think I'm going to study master afterwards. But I wanted to try again to improve my skills on fitting myself, and then go to attend the interviews for the army. So I write the exams, all this, the dream sessions. I wanted to follow all my dreams, but my father again put me a stop. Okay, he said, no, you should go to study master. Then if you don't study the master, then probably your life will be terrible, or so many parenting stories. Then somehow I listened to him. So at the time, my friends already started registered for the program, biochemistry program at KASC. So they kind of told me, okay, why not you come to our college? It's very beautiful. They even told me. So I actually they said even like. This college, the English Karan movie, Satyaraj, he came to this college. They filmed this movie here, so they made me to have excitement. So I brought my father to the KASC. Then I met Dr. Vidya ma'am. So
then she started to explain everything about biochemistry department, each and everything. First, I thought I just go to see the college simply. Then after I talked to her, I had words with her, and my father listened to her. Then we immediately decided we wanted to continue in KASC. So I registered there and I started to do my master. So all this happens by accident. So sometimes destiny come by accident if you choose them wisely. So the accident can be your destiny and your futuristic goal. It can be your future. So I think my destiny is decided from KASC. So if I don't study biochemistry master program in KASC, is probably I may not be here. So I got so much of information. So all the friendly lecturers there, they keep, even we are alumni. I graduated from different colleges. I even have experiences in graduating in the international university. But after graduated, no one look after you. No one. So you just graduated and you are one of the thousands among. So they just let you go. But only KASC, I proud to say, only KASC, especially Department of Food Biochemistry and Vidya ma'am. So I would call Vidya ma'am, I told her yesterday, but I would call Vidya ma'am is Rajamata of biochemistry. So she is such a wonderful woman that always care for her students, even they graduated or presently studying. So no matter, her students is always her students. And also the other members in the department also do the same. So I would say whoever studying in Kungu Arts and Science College in the biochemistry department or any department belong. So you all lucky to be there. And then I'm sure if we can success, and you also will success for sure. So without further ado, I'm going to continue the main session. So since I studied biochemistry, you all may have questions. Why I chosen to study food science and technology? See, again, it was like I tried every universities. So once I graduated, and I don't know what to do. So like all of you, once now you are studying, so you focus on only your grades and your successful completion of degree, but you don't think of what you're going to do after you graduated. So you will be blind. So you want to work here, so probably you don't get a job. You want to work there, you don't get a job. So same thing for me also. So I graduated master, and then I went to Bangalore, and I worked for 1 year for 4,000 rupees. In work in Bangalore for 4,000 rupees, it is not the money that you think of having a comfortable life. So even for food, you have to work, you have to struggle. So I struggled for 1 year, and then I thought, okay, maybe life sciences, that's all for me. I'm not going to continue with this kind of thing. So I'm probably changed my career. Then I went to be a medical representative. So that was the horrible moment, actually. So you graduated master, you have your own dignity, you have your own self-dom. You want to be respectful by others, but from others, but you don't get any of this when you become a medical representative. Even the doctor would give you respect, but the compounders, the one who don't even graduated bachelor degree, or maybe graduated just maybe finished just 10th standard, but they treat you like a piece of tissue paper, so something like that. Then it hurt me. So then I decided, okay, no more this kind of things. You studied life science, then you focus on only that. Don't need to go for something small job. So I also recommend the students who are now listening to me, after you graduated, don't think of getting a quick money. Okay, I want to go and I want to do this, I want to do that, I just want to have a job. No, while you're studying the 4th semester, you plan for your career, what you're going to do, and what will be your future, and what kind of field you want to focus in. So you have to plan by now, not after you graduated. Sure, once you started studying, you will be graduated for sure. Don't worry about your grades, worry about your future. So that's important. Everyone can pass, okay? So that's how I got into food science. So I applied to every universities, but one university, the place I'm living in, working in, they invited me, so I joined here, and then I started to study. And I like in Tamil, we always say, Manavi Amivadellam Irivan Sail, like that, right? So it's like not Manavi only, even a husband also. So even for the PhD, if you want to have an advisor, I think Irivan has to do lots of stuff for you. If you get a good advisor, you are
you are living in the heaven. But in case if you are having a wrong person, so actually you're feeling the hell when you are living in the world. So I was feeling that also. So I had so much of dramas going on here when I was studied. So every moment I was passed through, I was focusing only, I want to graduate it. I wanted to do this. I wanted to do this. So while you are studying, you probably have lots of problems. But don't worry about the problems, because problems are not going to last long. So it only for a short time. Today's problem, tomorrow's experience. So you think of that. That's where you can pass all the situations. So that's how I choose the food science. I thought, okay, I can do so, but I was afraid. I was like, in my mind, I have double thinking how I'm going to get a job. The government in India, they changed already policy. So if you want to get a jobs, you have to graduate a bachelor, master, and PhD. All should be in the same subject. But I did a different thing. So how can I going to get a job? Something like that. I had some questions, but later everything, all my fears is useless, because I spent time to think a lot. But at the end, when you graduated, you will have a new ideas, new opportunities. So you just grab them. That's only you should be a grabber, proactive. So if you are a proactive and you can grab stuff, it is so easy to pass every situations. So that's how I studied. I got the food science and I graduated. But I'm proud to say that all my studies, all my researches, I'm doing it without biochemistry, without the link of biochemistry, no research I have done. So always I focus, I make sure that anything I do, there should be something in the biochemistry. That's why I call them the backbone of food science and technology. So biochemistry is always behind every subjects we study in life sciences. So you know already my introduction, so I know where I'm living in, what I'm doing. So I would not continue the same thing. So I'm move on to the next one. Probably my presentation is kind of look like kind of confusing, so please bear. It's not the typical PowerPoint slide. So if you get something lost, you are in confusion mode, you can stop me and ask any questions and whenever you want. So introduction to food biochemistry. So we do in food science, what we study, what we conduct research, what we teach is all like it's a complex of subjects. So we not just only focusing on how to make food. So anytime when we call food science, oh, okay, so food science means chef. I can cook any food I want. No, it's not like that. So we study deep science in it. So we always focusing on chemistry, biochemistry, nutrition, microbiology, and engineering, everything to combine together, and it's a form of food science. So without all of this basic science help, we can't have the food science. So now what about the food biochemistry? So now everything we know, food means it should be consumable. We can eat. So we can, ma'am, can I use Tamil? Please, Karthi. Okay, That would be better. It can be a mix of both. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So என்னோட தமிழ் ப்ரொனன்சியேஷன் ஒருவேளை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கலாம். ஏன்னா நான் 10 வருஷமா தமிழ் ரொம்ப வீட்டுக்கு பேசுறப்ப எப்படி இருக்கீங்க, சாப்பிட்டீங்களா, தூங்குனீங்களா, உடம்பு நல்லா இருக்கா, இதை தவிர வேற எந்த மற்ற வேர்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை ரொம்ப நாளா. ஸோ ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் மை ப்ரொனன்சியேஷன், ப்ராப்ளி டெரிபிள் தமிழ் ஸ்கில். ஓகே ஓகே மேம், ஐல் கண்டினியூ. ஸோ ஃபுட் பயோகெமிஸ்ட்ரியில வந்து இப்போ நம்ம ஃபுட்னு சொல்றப்பே வந்து அது இட் ஷுட் பி கன்சியூமபிள் இல்லையா? அது சாப்பிடுவோம் இல்லை, அதை சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு போறப்ப அது வந்து நம்ம உடம்புல என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் கொடுக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஈட் கார்போஹைட்ரேட், நீங்க கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜி ஆகும். நம்ம ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டா அது வந்து மசில் பில்டர் ஆகும். அப்புறம் வந்து ஃபேட் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் ஆகும். இப்போ நீங்க மலையில நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து உடம்புல தண்ணி போகுது, ஆனா தண்ணி வந்து அந்த உடம்புக்குள்ள போகாம ஸ்கின்னோடய வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபேட் வந்து இட்ஸ் ஆக்ட் லைக் அ மாய்ஸ்சரைசர், லைக் மாய்ஸ்சர் ரெசிஸ்டன்ட். ஓகேங்களா? அது அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம எந்த ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோமோ அது வந்து நம்ம பாடியில வந்து என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் நமக்கு கொடுக்குது, அதுதான் வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி நம்ம சொல்லுவோம். எனிதிங் தட் ஹேவ் அ ரோல் இன் பயாலஜி. ஸோ எனிதிங் யூ ஹேட் இன் யோர் பாடி தட் ஹேவ் கிவிங் யூ பாசிட்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் அண்ட் adverse actions to your body in a biological way, that we call food biochemistry. சரிங்களா? ஸோ
இந்த ஃபுட் பயோகெமிஸ்ட்ரி பொறுத்துனா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபுட் வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்போ அது வந்து நமக்கு பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுக்குது. அது வந்து த்ரூ மெட்டபாலிசம், தட்ஸ் வை வி கால் பயோகெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஃபுட்டுன்னு சொல்றப்போ அது வந்து நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து நம்ம பாடிக்கு உள்ள போறப்போ அது வந்து நம்ம நியூட்ரியன்ஸ்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ நம்ம யாரும் பாய்சன் சாப்பிட போறது இல்லை. நம்ம வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்றப்போ அது வந்து நம்ம உடம்புல போறப்போ அது வந்து நமக்கு வந்து இட் ஷுட் பி பெனிஃபிஷியல் டு அஸ், அதர்வைஸ் வி டோன்ட் ஈட். ஸோ இஃப் சம்திங் தட் வி கிவ் அண்ட் தென் டெல் ஓகே திஸ் இஸ் அ ஃபுட், கேன் யூ ஈட், unless it is familiar to us. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச இட்லி கொடுத்து நம்ம இட்லி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம சாப்பிடுவோம். ஆனா வந்து அதுவே இட்லி வந்து பிங்க் கலர்லயோ இல்ல ப்ளூ கலர்லயோ இருந்து அதை வந்து இதுதான் இங்க இந்த இட்லி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நம்ம உடனே யோசிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஃபுட் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு நியூட்ரிஷனா அது நம்ம உடம்புல போயிட்டு அது வந்து மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் மூலியமா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமா வந்து ஸ்டார்ச் வந்து பேசிக் சுகராகவும், புரோட்டீன் வந்து பேசிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆகும், லிபிட்ஸ் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆயிட்டு அது வந்து திரும்ப ஒரு பை ப்ராடக்டா வந்து மற்ற பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மெட்டபாலிசத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகி அது எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, உங்களோட பாடியை பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது, அது வந்து ஃபங்க்ஷனையும் செய்ய வைக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம ஃபுட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம நியூட்ரிஷன் சொல்லிட்டோம். அப்போ அந்த நியூட்ரிஷன்ஸ்னா அப்போ என்னென்ன இருக்கும்? இப்போ நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து 6 groups ஆஃப் நியூட்ரிஷன்ஸ் நம்ம வந்து இங்க சொல்றோம். அந்த 6 groups ஆஃப் நியூட்ரிஷனையும் வந்து நாங்க in food science la vandu 2 types of we divide into 2 types, 2 groups, 2 major groups. One is macromolecules or macronutrients, the other one is like micronutrients, micromolecules அப்படினு சொல்லிடுவோம் நாங்க. So இப்போ வந்து இப்போ carbohydrate, fats and proteins we all know because they are polymers, so they build up of monomers, right? இல்லையா? அது வந்து அந்த monomers ஒவ்வொன்றா போய் ஜாயின் பண்ணி அந்த பாலிமர்ஸை கிரியேட் பண்ணுது. அதனால வந்து அதுக்கு அதோட சைஸ் பேசிக்காவே பிக்கா இருக்கனால நம்ம மேக்ரோன்னு சொல்லிடுறோம். இந்த மேக்ரோ மாலிகுல்ஸ் வந்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் சொல்லிட்டு வேரி பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து மைக்ரோ. அப்போ நீங்க மேக்ரோன்னு சொல்றப்ப நீங்க நிறைய சாப்பிடணும் பாடியில, அதே மைக்ரோன்னு சொல்றப்ப லிமிட்டடா தான் சாப்பிடணும். ஏன்னா அந்த வார்த்தையிலேயே வந்து நமக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடணுங்கிறது அவங்க சொல்லிடுறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஓகே ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிலோ 1 கிலோ 2 கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிளை வாங்கி வச்சு நம்ம வந்து போற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு ஆப்பிளா சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது நீங்க வந்து without knowing yourself you are having too much of vitamins and minerals. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நீங்க உங்க பாடியில நிறைய விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே. இப்போ வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் ஒன்று இருக்கு, ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் ஒன்று இருக்கு. இப்போ வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்னா விட்டமின் சி சொல்லிடலாம், விட்டமின் பி சொல்லிடலாம். ஆனா வந்து ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் ஏடிஇகேன்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம. அதெல்லாம் வந்து ஃபேட்ல இருந்து வர்றது. நீங்க ஆயில் அதிகமா எடுக்கிறீங்க, இல்ல வந்து மீட் அதிகம் சாப்பிட்றீங்க, இல்ல வந்து அந்த ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கிற எந்த ஃபுட்டோ நீங்க சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லா வந்து கேரண்டியா உங்களுக்கு வந்து விட்டமின் ஏடிஇகே இருக்கும். ஆனா வந்து வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ல அப்படி கிடையாது. அதே மாதிரி நீங்க வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் சாப்பிட்றப்போ அது வந்து உங்க பாடியில அதிக நேரம் தங்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலா ஒரு எவ்ரி 30 minutes நம்ம we'll go to the toilet, every 30 minutes we are like how to say we are thirsty, so we drink water, we exercise, we lose a lot of water. So all the vitamins and water soluble vitamins will go along with the water. If any excretion from our body, probably we lose the vitamins, or maybe it will be easily because it's a water soluble, it can interact with the body, in the bodyக்குள்ள எல்லா மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷனுக்குள்ளேயும் இது போய் ஜாயின் ஆயிட்டு அது வந்து ஒரு வேற காம்பவுண்டா இல்ல வேற ஒரு மாலிகுல்ஸா மாறி அது வந்து நமக்கு பெனிஃபிஷியல் கொடுக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல கடவுள்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா. சரி நான் வந்து ஐ ப்ரே காட், ஓகேங்களா? நான் வந்து பெரிய ரிஸ்ட்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நிறைய வந்து யூடியூப்ல நிறைய பெரிய ரிஸ்ட் பத்தி காமெடி போயிட்டு இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் போவேனா. இப்போ வந்து இந்த வாட்டர் இப்போ வந்து சில பேர் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு சொத்து இருக்கு, எனக்கு வந்து சாப்பாடு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, நிம்மதி மட்டும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டுவாங்க. நம்மளுக்குள்ளே சில பேர் வேண்டியிருப்போம். ஆனா வந்து அதுக்கு காரணம் வந்து உங்களுக்கு நிம்மதி கடவுள் கொடுக்க மாட்டாரு, அது விட்டமின் பில தான் இருக்கு. சரிங்களா? சில நேரம் நீங்க வந்து எல்லாம் ஃபுல்ஃபில்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க, பட் ஆனா வந்து யூ லேக் சம்திங், யூ ஆர் மிஸ் சம்திங். அந்த மாதிரி இருக்கப்போ அதுக்கு காரணம் வந்து உங்க சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு மெயின் காரணம் வந்து விட்டமின் பி இன்டெஃபிஷியன்சி. சரிங்களா? உங்க பாடியில வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாவே நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில விட்டமின் பி வந்து டெஃபிஷியன்சியா இருக்கு. நம்ம எத்தனை பேர் டெய்லியும் ஃப்ரூட் சாப்பிட்றோம்? நம்ம நினைக்கிறது ஃபுல்லா ஒரு பிளேட் ஃபுல்லா கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு, ஓகே, இன்னைக்கு ரசம் இருக்கு, குழம்பு இருக்கு, தயிர் இருக்கு, எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வெரைட்டியா சாப்பிட்டோம், நம்ம கழுத்து வரலும் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே நான் வந்து சாப்பிட்டேன், இப்போ போய் ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டா இன்னைக்கு லைஃப் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல எவ்வளவு நியூட்ரிஷன் இருக்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது.
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே டெய்லி ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் சாப்பிடணும். ஏன்னா அதுல தான் விட்டமின் சி, விட்டமின் பி இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ஒரு பிளே மேஜர் ரோல் இன் பாடி ஹெல்த். அப்படி இருக்கப்போ நம்ம அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அப்போ நீங்க ஏதாவது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கீங்க, பட் ஆனா யூ ஆர் நாட் ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள பாடியில விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் கம்மியா இருக்கு. நீங்க யூ ஹேவ் டு டேக் அ சப்ளிமெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபுட் சயின்ஸ்ல வாட் வி டூ, வி மேக் சப்ளிமெண்ட்ஸ். வி மேக் ஃபுட்ஸ் தட் ஹேவ் all these resourceful nutrients, all these resourceful necessary minerals that need by the body. So இந்த மாதிரி நாங்க பண்றதுனால வந்து இப்ப நீங்க பாப்பீங்கல்ல, நீங்க இந்த கமர்ஷியலா சொல்லுவாங்க இதுல வந்து ஒரேசனால் இருக்கு, இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரேசனால் இருக்கு, இந்த ஒரேசனால நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளமே வராது. ஆயில்னாவே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் தான், கரெக்ட்டுங்களா? அதுல என்ன ஒரிஜினல் சாப்பிட்டவங்களுக்கு ஆயில் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ தேர் ஆர் சம் கீ இன்கிரீடியன்ட் இன் தி ஆயில் இன் எனி அதர் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் தட் வில் ஹெல்ப் யுவர் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஆனா அது வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு பண்ணும். சப்ளிமெண்ட் நம்ம சொல்றோம்ல, ட்ரக் ஃபார்மசிஸ்ட் போறோம், மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றோம். அந்த மாத்திரையில வந்து நமக்கு வந்து நல்லது நடக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது. தலையில வலி இருக்கு, வயிற்றுல தான் மாத்திரை சாப்பிட்றோம், ஆனா தலையில வலி சரியா போயிடுது. ஏன்னா ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க ட்ரக் பயோகெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்க, ராசு சார் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். நான் படிச்சப்ப அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. வந்து அது படிச்சிருக்கீங்க, சரிங்களா? அதே மாதிரி இப்போ நீங்க சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்றப்போ அது சேம் எஃபெக்ட் இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. சப்ளிமெண்ட் வந்து ஜஸ்ட் give you some additional benefits, but it can't be a drug. ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி தான் ஃபுட். நீங்க எதை சாப்பிட்றீங்களோ it can be act like a nutraceutical but not a pharmaceutical. ஸோ நாங்க பண்றது எல்லாமே, நாங்க ரிசர்ச் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ராசியூட்டிக்கல் பேஸ் பண்ணி. ஆனா வந்து ஃபார்மசியூட்டிக்கல் அது கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க வந்து இப்போ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய சொல்லிட்டேன் நான். இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நடுவில் வாட்டர் எதுக்கு இங்க வந்து வருது? வாட்டர் ஆக்சுவலா அக்கார்டிங் டு த டயட் பாலிசி வி கேனாட் கன்சிடர் வாட்டர் ஆஸ் அ நியூட்ரியன்ட். கரெக்ட்டுங்களா? ஏன்னா அதுல வந்து எந்த ஒரு கலோரிக் வேல்யூவும் கிடையாது. வந்து நீங்க வாட்டர் குடிச்சீங்கன்னா அது 0 கேலரி. இப்போ எதுவுமே எனிதிங் தட் கிவ்ஸ் 0 கேலரி இட் கேன்ட் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ நியூட்ரிஷன். அப்படிதானே? அப்படிதான் வந்து சயின்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ வாட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நீங்க இஃப் யூ டேக் ஆல் ஆஃப் திஸ் நியூட்ரிஷன்ஸ், without the water it cannot be converted into anything. It can't have a metabolic reactions. So அதனால தான் வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு நியூட்ரிஷனா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, நியூட்ரிஷன் ஸ்டோரி ஓகே. ஸோ நம்ம பயோகெமிஸ்ட்ல என்னென்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபுட் பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃபோக்கஸ் ஆன் செலக்டிவ் ஃபீல்ட் இன் விச் மெனி ஆஃப் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பேசிஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ அது அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஃபுட் காம்பனன்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம அதில் எந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம டெரைவ் பண்ணாலுமோ, இல்லை வந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஒரு சப்ளிமெண்ட்டாவோ இல்லை நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட்டாவோ இல்லை எதுவா வந்து கன்சிடர் பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே we can call them easily like food chemistry, food biochemistry அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற அந்த டெரைவ் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து we can guarantee that it has some biochemical reactions. Without the biochemical reactions there is no biological functions in your body. அப்படிதானே? நீங்க எந்த ஒரு பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மெட்டபாலிசமே நடக்கல அப்படின்னா நம்ம பாடியில பயோகெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனே நடக்காது. நீங்க இன்னைக்கு சிரிக்கணும், நீங்க அழுகணும், நீங்க வந்து தூங்கணும், இல்ல நீங்க வந்து ஒரு ஃபோக்கஸா ஏதோ ஒன்று பண்ணணும், அப்படி எதுக்குமே வந்து we need to have a biochemical reactions. அதுதான் அந்த ஹார்மோன்ஸ் இல்ல, நம்ம பாடியில ஹார்மோன்ஸ் இல்ல, அது வந்து ஒரு ஒரு பிளஷர்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸா இல்ல வந்து ஒரு சேட்னஸ் கிரியேட் பண்ற கெமிக்கல்ஸ் கிரியேட் பண்ணல, உங்களுக்கு பயமே வந்து ஹார்மோன்ஸ் இல்லைன்னா வராது. அப்படிதானே? ஸோ அதனால வந்து நாங்க வந்து இதுல வந்து ஃபுட் பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃபோக்கஸ் mainly on the component that has a biochemical reactions. சரிங்களா? ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நியூட்ரிஷன்ஸ்ல மேக்ரோ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஆல் ஹேவ் அ பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். if we don't have those biochemical reactions we can't run our body, we can't function our body. So அதனால வந்து இந்த food chemistry and nutritions all go together with biochemistry. And ஃபுட் என்சைம்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ நீங்க நம்ம உடம்புல என்சைம்ஸ் இல்லைன்னா பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்காது. அதே மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்களா, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றோம், நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து பனானா மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வரீங்க, அதை வந்து வீட்டில் வைக்கிறீங்க. ஆனா அந்த சரி நம்ம பனானா தெரியும், அது வந்து ஒரு வாரத்துல பழுத்துரும், அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஆனா வந்து நீங்க இப்போ வந்து நான் கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட் சச் அஸ் ஆப்பிளுக்கும் வந்து கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட் தான் வந்து
லெமன் எடுத்துக்கோங்க. லெமன் சரிங்களா? இப்போ நீங்க லெமன் வந்து பறிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ பச்சையா இருக்கிற லெமனை பறிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, அது வந்து நீங்க மஞ்சளா ஆகும்னு எதிர்பார்க்க லெமன் லைமன் 2 இருக்கு. சரிங்களா? லெமன் வந்து நம்ம ஊர்ல வச்சிருக்கிறது லெமன். அது வந்து நம்ம மஞ்சளா இருக்கனால அதை நம்ம வந்து லெமன் சொல்லிடுறோம். அதே வந்து இங்க லைம்னு சொல்லிட்டு இங்க தாய்லாந்துலாம் லைம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பச்சை கலர்ல இருக்கும் சரிங்களா? ஆனா வந்து பச்சை வாழைப்பழம், மஞ்சள் வாழைப்பழம்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேசின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இந்த லெமனை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு மஞ்சளா இருக்க லெமனை வந்து நம்ம வந்து பழுத்துருச்சு, இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிடலாம். ஆனா வந்து அதே பச்சையா இருக்க லெமனை வந்து நம்ம வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து அதுக்கு வந்து அது வந்து நான் கிளைமேட்ரிக், அதுல வந்து ஹார்மோன்ஸ் கிடையாது, அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகாது, கலர் சேஞ்ச் ஆகாது, அது எப்படி நீங்க பறிக்கிறீங்களோ அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா பனானாவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது பச்சையா இருந்தாலும் நீங்க 1 வீக்ல வந்து சாப்பிடலாம், அது மஞ்சளா மாறிடும். ஏன்னா வந்து அதுல இருக்க வந்து பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் சச் அஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அது வந்து அதுல இருக்க அந்த மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸை ஃபாஸ்டன் பண்ணும். அதனாலமா அது மூலியமா அது வந்து ரைப்பனிங் ஆகுது, அது பழுத்துறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுதான் இந்த ஃபுட் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் அக்கர்ஸ் நேச்சுரலி இன் ஃபுட் அண்ட் ஹெல்ப் பிரேக் டவுன் எனி திங் தட் பிக் சைஸ் இன் ஃபுட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ நீங்க என்சைம் சொல்லிட்டா நீங்க நிறைய சொல்லலாம். என்சைம்ஸ் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ற என்சைம்ஸ் இருக்கு, கேட்டலைஸ் பண்ற என்சைம்ஸ் இருக்கு, அல்ல 2 காம்பவுண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ற லிகேண்ட்ஸ் இருக்கு, இல்ல ஒரே மாதிரி இருக்கிறத இன்னொரு மாதிரியே மாத்திர ஐசோமரேஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நமக்கு என்சைம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா வந்து இப்போ ஃபுட் சயின்ஸ்ல நாங்கள் என்சைம்ஸ் சொல்றப்போ வி ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹைட்ரோலேஸ் என்சைம்ஸ். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து எதையும் சிந்தசைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ரா மெட்டீரியல் கம் ஃப்ரம் நேச்சர், இட்ஸ் ஆல்ரெடி பீன் சிந்தசைஸ், இட்ஸ் ஆல்ரெடி பீன் பில்ட். வி வாண்ட் டு பிரேக் தெம் அண்ட் தென் கன்வெர்ட் தெம் இன்டு சிம்பிள் ஃபார்மேட் தட் எனிபடி கேன் யூஸ் இட். ஸோ தட்ஸ் வாட் த ஃபுட் சயின்ஸ் கான்செப்ட். ஸோ இங்க ஃபுட் என்சைம்ஸ் வந்து நாங்கள் அதை அந்த ஹைட்ரோலைஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பிரேக் பண்ணி நாங்கள் வந்து தேவையான அளவுக்கு மாதிரி மாற்றிப்போம். I will explain it later because I have some information about enzymes, so I will explain it later. So this is just an introduction, okay? And like I said, plant hormones. The banana palukudunu sonna illengla, where the banana green color will turn to yellow color, we can consider it is ready to eat. So adukku and maturity kudukradhukku thevayanadhu vandu hormones. And the hormones vandu ovvoru plant liyume irukum. Namakku eppadi நம்ம பாடியில ஹார்மோன்ஸ் இருக்க மாதிரியோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாடியிலுமே அந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். These hormones will play in a perfect role in a perfect time to make it to differentiate the stages of your life or stages of the plant life. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகணும், இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அந்த ஒரு கிளாக் மாதிரி, டைமர் மாதிரி. நான் வர டைமர் செட் பண்ணுறேன், நான் நிறைய பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் டூ ஃபாஸ்டர். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பாடியிலே ஒரு டைமர் ஆட்டம் பாம் மாதிரி ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த டைம்ல இது ஸ்டாப் ஆகிட்டு இது ஒர்க் ஆகும், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் டஸ் தட் ஃபார் அஸ். Another, food allergy. சில டைம் நீங்க வந்து மெடிசன் ஒரு ஃபார்மசிக்கு போறீங்க, அங்க வந்து தலை வலிக்குதோ இல்ல உடம்பு வலிக்குதோ தெரியல, ஏதோ ஒரு மாத்திரை வாங்க போறீங்க. அங்க போனீங்கன்னா வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்ல இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கிற முக்காவாசி ஃபார்மசில வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது படிச்சுட்டு 2 வருஷம் வேலை செஞ்சு அதுல ஏதோ இந்த மாத்திரைக்கு இந்த வலிக்கு இந்த மாத்திரை, இந்த வலிக்கு இந்த மாத்திரைன்னு செஞ்சவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்ப நீங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, எனக்கு தலை வலிக்குது, கால் வலிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே இதுல 2 மாத்திரை சாப்பிடுங்க, இதுல 2 மாத்திரை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சின்ன பையனோ இல்ல வந்து ஒரு வளர்ந்தவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்க கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை நீங்க நம்பி சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு ஃபுல்லா போயிட்டு உடம்பு ஃபுல்லா அலர்ஜி வந்துடும். இப்போ நான் ஃபுட்டுக்கு சொல்றேன், ட்ரக்குக்கும் அதே மாதிரி தான். உங்களுக்கு ஃபுல்லா ட்ரக் அலர்ஜின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஃபுல்லா நீங்க வந்து உடம்பு ஃபுல்லா சொரின்னு ஒரே ஃபுல்லா இச்சிங்கா பண்ணி அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா ஜீப்ராவுக்கு வந்து எப்படி வந்து பிளாக் கலர் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இல்லாம பிங்க் கலர் ஸ்ட்ரைப்ஸா எப்படி இருந்திருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா ஆயிடும். அந்த பிங்க் கலர்ல ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஆகி போய் அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதே தான் வந்து ஃபுட் அலர்ஜிலையும். நம்ம பாடியில வந்து இப்ப நம்ம கொரோனா வந்துருச்சு சரிங்களா? நம்ம ஃபுல்லா இப்போ கொரோனா டாக் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அது வந்தனால இப்ப வந்து நம்ம எல்லாரும் இம்யூன் சிஸ்டம் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் இம்யூனிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அந்த இம்யூனிட்டி எப்படி வருது? நம்ம பாடியில இருக்கிற இம்யூனோகுளோபின்ஸ் மூலியமா. அதை வந்து நம்ம ஆன்டிபாடின்னு சொல்றோம். அது வந்து இப்போ ஏதாவது ஒன்று இன்வேடிங் இது வந்து ஏதாவது வந்து உள்ள நம்ம பாடிக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா ஓகே, இது வந்து நாட் ப்ரொடியூஸ் பை பாடி அப்படிங்கிறப்போ அந்த பாடி வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற மெக்கானிசம் வந்து ஆல்ரெடி தாட் தட் இட் இஸ் டேஞ்சர் டு அவர் பாடி, ஸோ வி ஹேவ் டு எலிமினேட் தெம், எக்ஸ்கிரீட் தெம் அப்படிங்கிறப்போ வந்து ஒரு ரியாக்ஷனை கொடுக்கும். அந்த ஆன்டிபாடி வந்து ஒரு ரியாக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது வந்து நம்ம ஹிஸ்டமிக் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா இப்போ எந்த இடத்துல அந்த பாடியில் அந்த கெமிக்கல் புதுசா உள்ள வந்த கெமிக்கல் இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த ஆன்டிபாடி போயிட்டு பிளாக் பண்ணிடும். அதனாலதான் சில நேரம் நமக்கு வந்து ஸ்வெல் ஆயிருக்கும், இல்ல ஒரு இடத்துல சுத்தி மட்டும் ஒரு இடத்துல மட்டும் இச்சிங்
இச்சியா இருக்கும். இப்போ உங்க பாடி ஃபுல்லா இச்சி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, சொரிஞ்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் உங்க பாடி ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த இம்யூனோகுளோபின்ஸ் வந்து உங்க பாடி ஃபுல்லா போயிட்டு ஃபைட் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஃபுட் அலர்ஜி இருக்கு. இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து சீ ஃபுட் வந்து சாப்பிட்றது வந்து அரிதுலயும் அரிது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபிஷ் சாப்பிட்டாவே வீட்டில் வந்து இப்போ எங்க வீட்டுல வந்து என்னோட மதர்ட்ட வந்து ஃபிஷ் எங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அங்க வந்து ஃபிஷ்ஷா நான்லாம் செய்ய மாட்டேன், அது ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்கும், வீடே நாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களாம் ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட்றது இல்லை. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க போயிட்டு திடீர்னு இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கவங்க போயிட்டு திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு அழகான சீ ஃபுட் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி பார்க்கறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்குல்ல. இது வந்து ஃபுல்லா சீ ஃபுட், கிராப்பு, ஸ்ட்ரிம்ப்பு, இது வந்து ஆயிஸ்டர், இது வந்து ஆயிஸ்டர், சரிங்களா. இது வந்து ஷெல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டியா இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு பை சான்ஸ் நீங்க தாய்லாந்து வந்தீங்க அப்படின்னா என்னை மீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களை கூட்டிட்டு போய் இதெல்லாம் சாப்பிட வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரிங்களா. சரி, இது வந்து இதுல வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் புரோட்டீன் ஒன்று இருக்கு. சரிங்களா. இந்த புரோட்டீன் வந்து நம்ம பாடி வந்து இட் நாட் யூஸ் டு பி ஹேவிங் இட். கரெக்ட்டுங்களா. ஏன்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலா வந்து சிக்கன் இல்லைன்னா வந்து மட்டன். என்ன சாப்பிட்டீங்க? சிக்கன் இல்லைன்னா மட்டன், சிக்கன் இல்லைன்னா மட்டன். நீங்க எண்ணி பாருங்க, இந்த ஒரு வருஷத்துல எத்தனை தடவை நீங்க ஃபிஷ் சாப்பிட்டீங்களோ அதை ஈஸியா கவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஆனா சிக்கன் மட்டன் வந்து நீங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அது எங்க போனாலும் தடிக்கு விழுந்தாலும் அந்த அந்த இந்த ரெண்டு தான். சரிங்களா. அப்படி இருக்கப்போ நீங்க புதுசா ஏதாவது ஒரு புரோட்டீனை வந்து நீங்க உங்க பாடியில இன்ஜெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இது நடக்கும். எதுனா உங்க உடம்பு ஃபுல்லா வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் நடக்கும். இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் நடக்கும். சரிங்களா. அது எது மூலம்னா இந்த இம்யூனோகுளோபின்ஸ், அது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே ஆன்டிபாடி புரோட்டீன்ஸ்ல. அது வந்து போயிட்டு because it's a defense system, it act against the bad thing, but food is not a bad thing, but the body itself consider something comes, it's maybe danger அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்க நம்ம சீ ஃபுட்டை பத்தி சொன்னேன். சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பிரெட் சாப்பிட மாட்டாங்க. நம்ம ஊர்ல அது ரொம்ப கம்மி, பட் ஆனா சில பேர் வந்து பிரெட் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதுல ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு, அது பேர் வந்து குளூட்டேன் சொல்லிட்டு ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு. அது எப்ப ஃபார்ம் ஆகும்னா இப்போ நம்ம வீட்டுல ரொட்டி செய்யறோம் இல்லைங்களா, ரொட்டியில சப்பாத்தி செய்யறப்ப நம்ம வந்து பிசைஞ்சு ரொம்ப பிசைஞ்சிட்டே இருக்கும் தெரியுங்களா. ஏன்னா நமக்கு வந்து சாஃப்டா வந்து அந்த ரொட்டி வரணும், சாஃப்டா அந்த வந்து சப்பாத்தி வரணும். இப்போ ரொட்டி வீசனா வந்து அப்படியே பேப்பர் மாதிரி தின்னா வரணும். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு ஒரு பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பண்றோம்ல. அதுக்கு வந்து அந்த மெயின் காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குளூட்டன்ங்கிற புரோட்டீன் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கு. அது வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணுது. அப்ப அந்த குளூட்டன் வந்து சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. அதுவும் ஃபுட் அலர்ஜி தான். அவங்களுக்கு வந்து சில டிசீஸ் காஸ் பண்ணிடும். அது பேர் வந்து சீலியாக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த குளூட்டன் இன்டாலரன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். சரிங்களா. டாலரன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். அதனால வந்து நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாக்ஸின்ஸ். நம்ம வந்து இப்போ நீங்க கிழங்கெல்லாம் சாப்பிட்றீங்க, அந்த குச்சி கிழங்குன்னு சொல்றாங்கல்ல, அது டோபியாக்கா ஸ்டார்ச், அந்த இது நம்ம சாப்பிட்றோம்ல. அந்த கிழங்குல சாப்பிட்றப்போ நம்ம எப்பயுமே வேக வச்சு சாப்பிட்றோம். அதை நீங்க வந்து சில நேரம் வேக வைக்காம பச்சையா சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா பசி இருக்கு, வந்து வீட்டுல கிழங்கு வச்சிருக்காங்க, டைம் இல்லை வேக வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கட் பண்ணி பச்சையா நானும் சாப்பிட்ருக்கேன் சின்ன வயசுல. அப்படி நம்ம அந்த ஹேபிட் இருக்குல்ல, ஆனா அது ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா அதுக்குள்ள வந்து அந்த அந்த கிழங்குக்குள்ள வந்து சைனோஜெனிக் குளுக்கோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. அது ஆக்சுவலா வந்து மைனர் ஃபார்ம் ஆஃப் சைனடின். நீங்க ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதையே வந்து நீங்க நிறைய சாப்பிட்டீங்க, ஒரு 2 கிலோ 1 கிலோ வந்து கிழங்கு சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் இன்ஜெஸ்டிங் யுவர் செல்ஃப் சைனடின், பட் நாட் அ ஸ்ட்ராங் வெர்ஷன், பட் மைனர் வெர்ஷன். அது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாத சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்க பாடியில கொடுக்கும். சரிங்களா. இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த பாடிக்குள்ள இந்த இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து பிளான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த எஸ்பெஷலி இந்த ரூட் பிளான்ஸ், இந்த குச்சிக்கிழங்கு, இந்த பேர் என்ன, பொட்டேட்டோக்கு பேர் மறந்து போச்சு தமிழ்ல. அந்த பொட்டேட்டோ இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து சாரி நான் தமிழ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணல, அதனால வந்து சில வார்த்தைகள்லாம் மறந்துருச்சு எனக்கு. அந்த மாதிரி வந்து அந்த பொட்டேட்டோஸ்ல இதெல்லாம் வந்து அந்த அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இதுலலாம் வந்து இந்த கெமிக்கல் இருக்கும், ஒரு மைனர் டாக்ஸின் இருக்கும். எதுக்குன்னா அந்த வேற எதுவும் இன்செக்ட்ஸோ இல்லை வந்து தேவையில்லாத வந்து எனிதிங் ஃப்ரம் த சாயில் கம் டு ஹர்ட் தேம் ஆர் ஸ்டீல் தேர் ஃபுட் லைக் தட். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மேனரா அதை வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா. அதே மாதிரி தான் வந்து ஹியூமன்ஸ் அனிமல் நீங்க சாப்பிட்றோம்ல,
இப்போ வந்து நம்ம ஊருக்குலாம் போனோம், இப்போ சிக்கன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா, இப்போ நம்ம போவோம், இப்போ சிக்கன் கடைக்கு போய் இருப்போம். அங்க பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் உங்களை இப்போ அப்படியே பார்த்து ஒரு பாவமும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு உன் வாய்க்கு தான் நான் போக போறேனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டோன்ல நம்ம எல்லாம் அந்த சிக்கன் பார்க்கும் தெரியுங்களா. உடனே அந்த அந்த இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கட் பண்றவர் அவர் எடுத்து வந்து ஒரு ஒரு போடுவாரு. அது பயத்திலேயே நிறைய வந்து அன்வான்ட் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அந்த பாடியில. ஏன்னா அது தெரிஞ்சிருச்சு அது சாக போகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால அது என்ன பண்ணும்னா, அது தேவையில்லாத அன்வான்ட் பேட் கெமிக்கல்ஸ் பாடிக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு, அந்த 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 கெமிக்கல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்ம சாப்பிட்றப்போ நமக்கு தேவையில்லாத, இப்போ கொரோனா எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ இந்த வைரஸ் அது நம்ம வந்து அது எப்படி வந்தது, அது இவங்க வந்து பச்சையா சாப்பிட்டு சுடு பண்ணி சாப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா அது வந்து டீநேச்சர் ஆயிருக்கும், அந்த வைரஸ் வந்து செத்துருக்கும். அதை இவங்க பச்சையா சாப்பிட்டு அது நம்ம உடம்பு, அது அவனுங்க உடம்புக்குள்ள, அந்த சைனீஸ் உடம்புக்குள்ள போயிட்டு அது வந்து எவல்யூஷன் ஆகி வந்து மியூட்டேட் ஆயிட்டு இப்போ தேவையில்லாத நிறைய ப்ராப்ளம் நமக்கு கொடுக்குது. அதே மாதிரி தான் இந்த அனிமல்ஸும் சில சமயம் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். அதை வந்து நம்ம சரியா வேக வைக்காம நம்ம வந்து நம்ம ஊர்ல பிரச்சனை இல்லை, நம்ம எல்லாமே ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடுறதுனால முக்கால்வாசி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஹைட்ரோலைஸ் ஆயிடும், டீநேச்சர் ஆயிடும், தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிடும். அதனால பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ சப்போஸ் நீங்க வந்து ஜப்பான் போறீங்க, இல்ல வந்து தாய்லாந்துக்கே வந்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சில ஃபுட்லாம் வந்து நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடுவீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து if we never used to be that situation, we will have this kind of trouble. நம்ம எதுவுமே முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறப்ப அது நமக்கு ஒரு பெயினா இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபுட்டும் வந்து சிலதை வந்து நீங்க நியூவா இன்ஜெஸ்ட் பண்றப்போ உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு let me take the ஓகே அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கு பாருங்க. இது வந்து என்னன்னா வந்து நம்ம ஊர்ல தான் இது ரொம்ப அதிகமா நடக்குது. கம்பேர்ட் டு எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட், இன் இந்தியா இட் இஸ் லைக் மோர் than 70% ஆஃப் த ஃபுட் அட்லீஸ்ட் ஹேவ் 1 to 2% ஆஃப் அடல்ட்ரேஷன். இது அப்படின்னா அது வந்து இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரே மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஊர்ல பாருங்க, திடீர்னு புதுசா லாஸ்ட் ஒரு 6 months 7 months பிஃபோர், அல்ல 1 year பிஃபோர் நினைக்கிறேன், பிளாஸ்டிக் அரிசி வந்துருச்சு, அரிசியில பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் இருந்தாலும் வந்து இவங்களாம் ஏதோ ஒன்று போட்டுட வேண்டியதுதான். இப்போ நீங்க அரிசியை மேக் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, பிளாஸ்டிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்றது அது ரொம்ப கஷ்டம், அது காஸ்ட்லி. அரிசி கம்பேர் பண்றப்ப பிளாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. அதுக்குள்ள சில சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்ம ஊர்ல பார்ன் சயின்டிஸ்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் அரிசி வந்துருச்சு, நான் குக் பண்ண உடனே இது வந்து அரிசி சோறு வந்து பறக்குது, பந்து மாதிரி பறக்குது. இதெல்லாம் வந்து சுத்த ஒரு ஜோக்கு. நீங்க வந்து பிளாஸ்டிக்கை வந்து ஒரு ஹீட் பண்ணீங்கன்னாவே அது இட் வில் பி மெல்டட். ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி காமெடி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் நம்ம ஊர்ல சில நேரம். இப்போ அடல்ட்ரேஷன் வந்து இந்த மாதிரி மிமிக்கிங் இன்கிரிடியன்ட், அது வந்து நீங்க ஒரிஜினலா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம காஃபி குடிக்கிறோம்ல, நம்ம ஊர்ல வந்து காஃபி குடிக்கிறப்போ வந்து அந்த இந்த இதுல கருணாஸ் ஏதோ ஒரு படத்துல சொல்லுவாரு, நரசஸ் காஃபி அப்படிங்கிறப்ப இட்ஸ் ப்ரூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமெடி வரும் தெரியுங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல குடிக்கிற நரசஸ் காஃபில ஆக்சுவலா வந்து காஃபி கலந்துருக்கிறது பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 70% தான். மீதி 30% வந்து கலந்துருக்கிறது சிக்கரின்னு சொல்லிட்டு இதை கலந்துருப்பாங்க. ஞாபகம் இருக்குங்களா. இப்போ நீங்க வந்து சிக்கரி கலந்தாதான் காஃபி குடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு மிஸ்கான்செப்ட் நம்ம ஊர்ல எத்தனை வருஷமா எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்தே இருக்காது. எப்ப நம்ம ஃபில்டர் காஃபி போட்டாலும் சிக்கரி கொஞ்சம் போடணும், இல்லைன்னா வந்து காஃபி நல்லா இருக்காது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நம்மள அந்த மாதிரி ஒரிஜினாலிட்டி இல்லாம நம்ம வளர்த்துட்டாங்க. ஆக்சுவலா ஒரிஜினல் காஃபில நீங்க எதுவுமே போட தேவையில்லை. இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஃபில்டர் காஃபி, யூ ஜஸ்ட் நீட் 100% ஆஃப் காஃபி. எய்தர் யூ கேன் யூஸ் 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசி. நம்ம காஃபில 2 விதம் இருக்கு, அரபிக்கான்னு ஒன்று இருக்கு, இன்னொன்று வந்து ரோபஸ்டான்னு இருக்கு. நம்ம ஊர்ல யூஸ் பண்றது அரபிக்கா காஃபி. இப்போ வந்து நீங்க காஃபி கடை பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் அப்படியே சும்மா சூப்பரா இருக்கும் இல்லைங்களா. அது வந்து அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ரோபஸ்டா காஃபி. ஓகேவா. இப்ப இந்த சிக்கரி போட்ட உடனே நம்ம காஃபில ஒரு கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை வந்துடும் உங்களுக்கு. நீங்க குடிக்கிறப்ப நீங்க if in case you are going to drink coffee tomorrow or today evening, so you'll see especially nurses coffee இல்ல வந்து ஃபில்டர் காஃபி, நர்சஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஃபில்டர் காஃபி ஓகே. நான் வந்து கம்பெனி பேர்லாம் சொல்லி உங்களை வந்து அதை வாங்க விடாம பண்ண விரும்பல, நான் இங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணல சரியா. அதனால வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்க காஃபி குடிக்கிறப்போ அந்த காஃபில வந்து ஒரு ஸ்லைட்டா நீங்க வந்து ஒரு சவர்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அப்படி சவர்னஸ் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இட் கம் ஃப்ரம் எய்தர் சிக்ரி ஆர் ஃப்ரம் இன்னொன்று வந்து இந்த டேமரின் சீட் இருக்குல்ல, புளியாங்கொட்டை இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த புளியாங்கொட்டையை வந்து அரைச்சு அதோட காஃபியில கலந்துருவாங்க. இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து அடல்ட்ரேஷன், அப்படின்னா ஃபேக்கிங் ஆஃப் ஃபுட் இல்ல மிமிக்கிங் ஆஃப் ஃபுட். இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மஸ்டர்ட் சீட் இருக்குல்ல, அதுக்கு நாங்கள் ஃபோட்டோஸ் வச்சிருக்கேன், காமிக்கிறேன். மஸ்டர்ட் இல்லை, பெப்பர் சீட் இருக்குல்ல, பெப்பர். அந்த பெப்பர் வந்து பப்பாயா சீடை வந்து உள்ள ஆட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நீங்க பப்பாயா சீடை வந்து எடுத்து ட்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் மிமிக்கிங் லைக் பெப்பர். நீங்க உள்ள வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி அடல்ட்ரேஷன். ஓகே.
So general story apart, so we'll go further deeply to another concepts. Okay. ஸோ நாங்கள் ஃபுட் ப்ராசஸிங் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கள் ஃபுட் சயின்ஸில் வந்து நாங்கள் ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ் இல்லைன்னா வந்து ஃபுட் சயின்ஸே இல்லை. எதுவுமே வந்து வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் தெம் இன் டு சம்திங் ஃப்ரம் டு சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் நாங்கள் ரா மெட்டீரியலாக வாங்குவோம். அந்த ரா மெட்டீரியலாக வாங்குற ப்ராடக்ட்டை வந்து கன்சியூமர் கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லே சிப்ஸாவோ இல்லை குர்குரே மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடட் சிப்ஸாவோ ஸ்நாக்ஸ் ஆவோ இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு தான் வந்து ப்ராசஸிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ அதை தான் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் சொல்லுவோம். ஸோ வில் யூஸ் தெம் டு கன்வெர்ட் எனி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் இன்டு ஃபுட், எனி ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட் இன்டு அதர் ஃபார்ம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ மில்க் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மில்க் எடுத்துக்கிட்டா வந்து இப்போ நம்ம சின்ன பிள்ளைல இருக்கப்போ வந்து நம்ம மில்க் குடிக்கிறப்போ when we are பேபி இன்ஃபேன்ஸ், ஓகேங்களா, நம்ம வந்து ரொம்ப கை குழந்தையா இருக்கப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 லிட்டர் 2 லிட்டர் 3 லிட்டர் குடிச்சிங்கனாலும் உங்கள் பாடிக்கு ஒன்றும் ஆகாது. சரிங்களா? அதே வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ் 7 மந்த்ஸ் ஒரு 8 மந்த்ஸ் இல்லை 1 இயர் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, குழந்தைக்கு வந்து மில்க் கொடுக்கறது நிறுத்திட்டாங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த செர்லாக் இல்லை வந்து இந்த சாலிட் ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படிங்கிறப்போ நம்ம பாடி சிஸ்டம் என்ன ஆகுதுன்னா, உடம்புல வந்து இந்த மில்க் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ற லாக்டேஸ்ங்கிற என்சைம் வந்து இட் வில் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங், இட் வில் நாட் ப்ரொடியூஸ்ட். பிகாஸ் நம்ம பாடிக்கு தெரியும் நம்ம வந்து மில்க் ரொம்ப தான் கம்மியாக தான் குடிக்கிறோம், அதனால வந்து இந்த லாக்டேஸ் என்சைம் தேவையெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றது போல வேற ஏதாவது என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அமைலேஸ் என்சைம். இப்போ நம்ம நிறைய கார்போஹைட்ரேட் தான் நம்ம ஊர்ல சாப்பிடுவோம். எங்கேயுமே எந்த ஊர்லயுமே கார்போஹைட்ரேட் தான் அதிகம் சாப்பிடுவாங்க. கார்போஹைட்ரேட் பேசஸ் நம்ம ரைஸா சாப்பிட்றோம், சில இடத்துல பிரெட்டா சாப்பிடுவாங்க, சில இடத்துல வந்து வேற மாதிரி ஃபார்ம்ல சாப்பிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து நம்ம அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு அமைலேஸ்ங்கிற என்சைம் தேவை. சரிங்களா? இப்போ அந்த மில்க் நான் சொன்னல, இப்போ லாக்டேஸ் என்சைம் வந்து நம்ம பாடியில இருந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, இப்போ அமைலேஸ் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இப்போ நீங்க எவ்வளவுதான் மில்க் குடிச்சிங்கனாலும் இப்போ இந்த லாக்டேஸ் என்சைம் நம்ம பாடியில இது வந்து when you are tolerant, when you are lactose tolerant, இப்போ அந்த மில்க்கு லாக்டோஸ் சுகர் வந்து it has to be converted into glucose and galactose and then it converted into ATPs by glycolysis or TCA cycle. அந்த பயோகெமிஸ்ட்ரி நான் உங்ககிட்ட விட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த லாக்டேஸ் என்சைம் நம்ம யூஸ் பண்றப்போ it will help them to convert the lactose into glucose and galactose. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்டென்ஷன்ல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, because it's already been consumed to convert as energy. ஸோ நம்ம பாடியில எந்த ஒரு லெஃப்ட் ஓவரும் கிடையாது லாக்டோஸ். இப்போ நீங்க வந்து சப்போஸ் நீங்க உங்ககிட்ட லாக்டேஸ் என்சைம் இல்லை, ஏன்னா நீங்க வந்து ஸ்டார்ச் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, ஸோ யூ ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் லாக்டேஸ். அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து என்ன ஆகுன்னா லாக்டோஸ் உள்ள போகும். இன்டென்ஷன்ல நிறைய வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பாக்டீரியா இருக்கு, நம்ம பேர் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பாக்டீரியா இருக்கு நம்ம உடம்புல. அந்த பாக்டீரியா வந்து இந்த லாக்டோஸை கன்சியூம் பண்ணி கேஸாகவும் ஆசிடாகவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். அதான் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபிளாட்டுலன்ஸ் அப்படின்னா வந்து உங்கள் வயிறு வந்து ரொம்ப உப்பி போயிருக்கும், உங்களால் வந்து சரியாக வந்து டாய்லெட் போக முடியாது, உங்களால் வந்து சரியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்து நேற்று வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஃபிட்டாக 6 பேக்காக இருந்திருப்பீங்க, எனக்கு 1 லிட்டர் பால் குடிச்சினாலும் அடுத்த நாள் பார்க்குறப்ப நல்லா ஸ்வாலன் டால் மாதிரி ஆயிடுவீங்க, அந்த புத்தா மாதிரி ஆயிடுவீங்க, இந்த சைனீஸ் புத்தா மாதிரி ரொம்ப வீங்கிடுவீங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாம் காரணம் வந்து இந்த லாக்டோஸ். ஏன்னா வந்து அது வந்து இந்த என்சைம் உள்ள இல்லாதனால இந்த பாக்டீரியாவுக்கு வந்து அது ஃபுட்டா போயிட்டு அது வந்து கேஸ் பை ப்ராடக்டா கேஸையும் இதையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது. அது that will cause a pain, abdominal pain for you. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதை பண்றதுக்கு ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, வந்து நிறைய பேருக்கு மில்க் சோர்ஸ் வேணும், ஏன்னா மில்க் தான் நம்ம ஊர்ல ப்ரோட்டீன். இப்போ நீங்க ஒரு நாளைக்கு எடுத்து பாருங்க, இப்போ நீங்க இன்னைக்கெல்லாம் சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க, அதுல எந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to look at it. ஏன்னா வந்து எனர்ஜி பாடிக்கு தேவை, ஆனா அந்த பாடியை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து புரோட்டீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆனா நம்ம ஊர்ல வந்து புரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிற பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி, அதுவும் மில்க்ல இருந்து வரதான், இல்ல தயிர் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து வரதான். அதை விட்டா நம்ம வந்து டெய்லியும் வந்து மீட் சாப்பிட்றது கிடையாது, எந்த ஒரு மீட் சோர்ஸும் சாப்பிட்றது கிடையாது. இப்ப பாருங்க, இப்ப நீங்க சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலாம் வந்தீங்கன்னா இவங்க வந்து எத்தனை வருஷம் நம்மளால சொல்லிட முடியாது. இப்போ ரொம்ப பாக்குறதுக்கு எங்க இருப்பாங்க, நீங்க ஒரு 27 இயர்ஸ் ஓல்டு இல்ல 25 இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இங்க வந்து சொல்லுவாங்க 40 இயர்ஸ் ஓல்டு 45 இயர்ஸ் ஓல்டு, அவ்வளவு யங்கா இருப்பாங்க. அதுக்கு பிரச்சனை நாட் ஓன்லி தாய்லாந்து, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, த ஹோல் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. ஏன்னா அவங்க வந்து அதிகம் வந்து புரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதிகம் கார்போஹைட்ரேட் கன்சியூம் பண்றதுனால நம்ம வந்து we will grow faster in a big way. சரிங்களா? புரோட்டீன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால we look old even we are in a young age. இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இப்போ ஜஸ்ட் 35 இயர்ஸ் ஓல்டு. சரிங்களா? 35 இயர்ஸ் ஓல்டு தான். வந்து இப்போ இவங்களை கூப்பிட்டு என்னோட ஏஜ் என்னன்னு சொன்னா அப்படின்னா இவங்க உடனே சொல்லிடுவாங்க you are 47 இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு.
யோசிக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா பை அப்பியரன்ஸ் நம்ம ஓல்டா தெரியுறோம் இங்க. அது வந்து காரணம் வந்து புரோட்டீன், ஒன் ஆஃப் த புரோட்டீன். ஸோ இப்போ அந்த புரோட்டீன் நமக்கு வேணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ வந்து அந்த மில்க்ல இருந்து நம்ம புரோட்டீனை மட்டும் எடுத்துடலாம். அதுக்கு தான் வந்து ப்ராசஸிங் சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம தயிர் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா? இப்போ தயிர் சாப்பிட்றோம்னா வந்து நீங்க புற போடுவீங்க. தயிர்ல பால்ல வந்து புற போடுவீங்க. அந்த பால் வந்து ஒரு ஒரு 5 ஹவர்ஸ் 6 ஹவர்ஸ்ல வந்து தயிரா மாறிடும். சரிங்களா? இதுதான் பேசிக். ஆனா தயிருக்குள்ள நிறைய சயின்ஸ் இருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. வந்து இப்போ தயிர் சாப்பிடல நானு. எனக்கு வந்து ஒரு புரோட்டீனா குடிக்கணும். இப்போ நிறைய பேர் ஃபிட்னஸ் போறவங்களுக்கு இந்த வே புரோட்டீன் என்னன்னு தெரியும். இது வந்து பால்ல இருந்து வருது. பால்ல 2 டைப் ஆஃப் புரோட்டீன் இருக்கு. வே இருக்கு, கேசின் இருக்கு. சரிங்களா? வே வந்து வாட்டர் சாலிபிள். அதை வந்து ஈஸியா ட்ரிங்கா குடிச்சிடலாம். கேசின் வந்து ஸ்லைட்லி வாட்டர் சாலிபிள். அது வந்து அதுல வந்து ரொம்ப கம்மியான ஹைட்ரோஃபிலிக் கண்டென்ட் இருக்கு. இதுல வந்து அதிக ஹைட்ரோஃபிலிக் கண்டென்ட் இருக்கு. அதனால இது ஈஸி டு அப்சர்வ் த வாட்டர். அப்படி இருக்கப்ப இது எப்படி பண்றது அப்படின்னா, ஜஸ்ட் பேசிக் தான். ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து நீங்க உள்ள புழிஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேவும் கேசினும் தனியா வந்துடும். அதை வந்து நம்ம வந்து செடார் சீஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல, ஒரு சீஸோட அந்த பாலக் பன்னீரா, அந்த பன்னீர்னு சொல்லி ஒரு சீஸ் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம வந்து எப்படி பண்றோம்னா, இந்த அந்த லெமனை புழிஞ்சிட்டு நம்ம அதுல இருந்து பண்றோம்ல, அதுதான் அந்த லெமனை புழிஞ்சு அந்த சாலிட் மட்டும் எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அது பேர் வந்து கேசின் புரோட்டீன். ஓகேங்களா? இப்ப அந்த தண்ணி மட்டும் தனியா இருக்கு பாருங்க, அது வந்து வே புரோட்டீன். இப்ப பிக் இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ஹூ செல்லிங் திஸ் வே அண்ட் கேசின் ஃபார் ஃபிட்னஸ் பர்பஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப இந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து தே ஆர் சீஸ் லவர்ஸ். அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து தே லைக் டு ஈட் லாட்ஸ் ஆஃப் சீஸ். சரிங்களா? அந்த சீஸ் பேரை படிச்சீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க, என்ன சீஸ் எதுக்குன்னு. பீஸாவுக்கு எந்த சீஸ் போடணும், பர்கருக்கு எந்த சீஸ் யூஸ் பண்ணணும், அது இல்லாம ப்ளூ சீஸ்னு சொல்லி இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நம்ம ஸ்பாயில் ஆன சீஸை வந்து அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அது பேர் வந்து ப்ளூ சீஸ். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ இந்த யூரோப் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து சீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மில்க்ல வந்து ரெனேட்னு ஒரு என்சைம் ஆட் பண்ணுவாங்க. அந்த என்சைம் வந்து என்ன பண்ணும்னா, அழகா வந்து அந்த கேசின் புரோட்டீனை மட்டும் நல்லா கர்டா எடுத்து தனியா வச்சிரும். இந்த வே புரோட்டீனை நிறைய வெளியிட்டுரும். இந்த வே புரோட்டீன் தான் வந்து அவங்க திரும்ப ப்ராசஸ் பண்ணி பவுடர் ஆக்கி நமக்கு வந்து செல் பண்றாங்க. இதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்? நம்ம உடம்புல வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்சைம்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்ப நீங்க வந்து எக்ஸாம் வந்துருச்சு, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு படிக்க முடியாது, உங்களால தூங்க முடியாது. அப்ப இல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆம், என்ன சொல்றது, ஏதாவது பிரச்சனை, உங்க உங்க பார்ட்னர்ஸ்ட்டு பிரச்சனை, இல்ல வந்து ஒரு என்ன நம்ம ஊர்ல தான் டிராமாக்கு தான் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம டிராமா பார்த்து அந்த டிராமாவை எங்கேயாவது பண்றது போய் அதுல நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும். நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத நேரமே கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வரப்போ வி ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ். சரிங்களா? அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, வந்து நம்ம பாடியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். எப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனையும் கண்ட்ரோல் இது பண்ணிடும். நம்ம பாடியை வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணாம விட்டுரும். அது இல்லாம நம்ம மைண்டை வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆக்கிடும். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்சைம்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, இட் வில் கோ அண்ட் ஸ்கேவேஞ்ச் ஆல் தோஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த எஸ்ஓடிங்கிறது வந்து சூப்பர் ஆக்சைடு டிஸ்மிட்டேஸ். இப்போ நான் வந்து மாஸ்டர் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கப்போ ப்ராஜெக்ட் ஐ வென்ட் டு அ ப்ராஜெக்ட் இன் இன்டர்நேஷனல் ஹார்டிகல்ச்சர், ஐஏஹெச்ஆர், இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர்ல இருக்க ஹசரகட்டாங்கிற இடத்துல நான் படிச்சது. அப்ப அங்க படிக்கிறப்ப அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலா வந்து அவர் வந்து ஹி வாஸ் ரிசர்ச்சிங் ஆன் செகண்டரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஓகேங்களா? பிரைமரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னா இட் கம் பை த பாடி. அது வந்து என்சைம்ஸ். ஓகே, நம்ம பாடியில வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. எஸ்ஓடி, அப்புறம் வந்து கேட்டலேஸ். எஸ்ஓடிங்கிறது சூப்பர் ஆக்சைடு டிஸ்மிட்டேஸ். ஓகேங்களா? கேட்டலேஸ், அப்புறம் பெராக்சிடேஸ், ஜிபிஎக்ஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்களா, அது பெராக்சிடேஸ், குளூட்டோதைன் ரிடக்ஸ்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து நம்ம பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அந்த ரிசர்ச்ல, நாங்க பண்ண ரிசர்ச்ல என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, வந்து அதிகமா வந்து நீங்க வந்து செகண்டரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த படத்துலலாம் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் காமிப்பாங்க, இதை சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு, நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்ம வந்து பாடி வந்து நம்ம பாடியில இருக்கிற என்சைம் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா அதுக்கு தேவையில்லாம போயிடும். அப்புறம் அது வந்து கொயட்டா கடைசியில வந்து அந்த அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனே இல்லாம போயிடும். அப்போ வந்து நம்ம திடீர்னு நம்ம இதை சாப்பிடாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா we will have lots of side effects, bad effects. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வே புரோட்டீன் இல்ல இந்த மாதிரி வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்றப்போ இட் வில் கோ டு ஆக்டிவேட் தோஸ் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இருங்க, இந்த இந்த மாதிரி இது போயிட்டு இந்த ஆக்டிவேட் பண்ணும், ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணும். அதை வந்து நமக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ யோகட், நான் சொன்ன மாதிரி யோகட்ல வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். அது வந்து ரொம்ப பெருசா நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஆனா வந்து I can't clear. Okay, all right. Okay.
ஸோ இப்போ இந்த யோகட்டை வந்து எடுத்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்ம ஊர்ல வந்து தயிர்னு சொல்லுவோம்ல. இப்போ நீங்க வேற எங்க போயிட்டு நீங்க எதை சொன்னாலும் வந்து இது யோகட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊர்ல கர்டுன்னு சொல்லுவோம். சில நேரம் கர்டு வேணும்போ இங்க வந்து யோகட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து யோகட்ல என்ன ஜஸ்ட் ஒரு பால்ல வந்து அந்த கல்ச்சர் நம்ம போறேன்னு சொல்றோம்ல, அதை எடுத்து அப்படியே உள்ள விட்டோம்னா ஒரு 5 மணி நேரத்துல யோகட் ஆயிடும். இதுல என்ன பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதுக்குள்ள ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ கம்பெனிஸ் வந்து யோகட் பண்ணி இந்த செல் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, ஒரு சின்ன ஒரு பேக்கேஜ்ல. அவங்க எல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா வந்து நிறைய அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும். அந்த வந்து மில்க் எவ்வளவு தேவை, அதுல ஸ்கிம்டு மில்க் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா, எவ்வளவு வந்து ஃபேட் இருக்கணும். உங்களுக்கு வந்து திக்கான யோகட் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நீங்க ஃபார்ம்ல போயிட்டு அந்த மாடு ஃப்ரெஷ்ஷா கறந்த பாலை கொண்டு வந்து நீங்க யோகட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த யோகட்ல வந்து அப்படியே உங்களுக்கு அந்த ஐஸ்கிரீம் மாதிரி நீங்க அள்ளி சாப்பிடலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு சாலிட் டெக்ஸ்சர் இருக்கும். ஏன்னா அதுல ஃபேட் வந்து ரொம்ப அதிகம். இதை நீங்க ஆவின் பாலை வாங்கி அந்த பால்ல நீங்க யோகட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சேர்னிங்னு பேரு. அது என்னன்னா வந்து அவங்க வந்து அந்த ஃபேட் எல்லாம் எடுத்துருவாங்க அந்த பால்ல இருந்து. உங்களுக்கு வந்து 2%, 5% அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஃபேட் மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இல்லைன்னா 0% ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி இதுல யோகட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து யோகட் அள்ளி சாப்பிட முடியாது, ஆனா குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர்ல இருக்கும் அந்த யோகட்லாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹோமோஜினைஸ் இப்போ மில்க் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு, பேஸ்டரைஸ் பண்ணியாச்சு. பேஸ்டரைஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க மைக்ரோபயாலஜி படிச்சிருப்பீங்க. வந்து அது பண்றதுனால நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல குவாலிட்டி லாஸ் ஆகாம கிளீன் பண்ணிடலாம். அதுதான் வந்து பேஸ்டரைசேஷன். இப்போ ஹோமோஜினேஷன்ங்கிறது வந்து இந்த ஃபேட் வந்து சில இடத்துல பெருசாகவும் சில இடத்துல சின்னதாகவும் இருக்கும். அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து இந்த ஹோமோஜினைசேஷன் சொல்லிட்டு இந்த இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை ஸ்டிர் பண்ணுவாங்க. சில கம்பெனி ஸ்டிர் பண்ணுவாங்க, சில கம்பெனி ஷேக் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த டெம்பரேச்சர் 45 to 45 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல போறன்னு ஒரே வாரத்துல முடிச்சிடுறோம். ஆனா வந்து கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பீஷி இருக்கும். இது வந்து லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா இல்ல லாக்டோபேசிலஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வந்து ஆக்சுவலா 2 பாக்டீரியா ஒர்க் ஆகுது டுகெதரா. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா will not work when the pH is above 6. சரிங்களா? மில்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் pHல தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டெஃபிலோகோக்கஸ் தெர்மோஃபிலஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். இந்த இதை போடுவாங்க உள்ள. இது போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணும்னா இந்த pH வந்து 6 above 6ல இருந்து 5.5க்கு மாத்திரும். சரிங்களா? இதுதான் வந்து லாக்டோபேசிலஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச pH. இதுல வந்து இது போய் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகி அதுல இருந்து எல்லா உள்ள இருக்கிற மற்ற லாக்டோஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு நமக்கு வந்து லாக்டிக் ஆசிடா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த லாக்டிக் ஆசிட் தான் வந்து கர்ட்லிங் சொல்லுவோம். அதுனா டீநேச்சர் கோயாகுலேஷன் ஆஃப் புரோட்டீன். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து கர்டா தயிரா சாப்பிடுறோம் டெய்லியும் வீட்ல. சரிங்களா? ஓகே, நிறைய சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். வேகமா போகலாம். ஸோ இப்போ கலர் அடுத்து வந்து கலரை பத்தி கலர் வந்து எப்படின்னா இப்போ நீங்க துணி வாங்க போனாலும் சரி, இல்லை வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போனாலும் சரி, இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க போனாலும் சரி, இல்லை சாப்பாடே சாப்பிட போனாலும் சரி, இப்போ நம்ம ஊர்ல சாப்பாடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மஞ்சளா இருக்கும், இல்லை வெள்ளையா இருக்கும். ஏன்னா வந்து குழம்பு தான் ஊற்றுவோம், தயிர் தான் ஊற்றுவோம், இல்லை ரசத்தை தான் ஊற்றுவோம். இதே நீங்க வந்து அந்த நார்த் இந்தியன் சாப்பாடுலாம் போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே ஃபுல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த பிளேட் ஃபுல்லாவே அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. சொல்லவே சாப்பிடணும்னு தோணுது. கொரோனால நமக்கு வந்து இங்க வெறும் நூடுல் மட்டும் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த கலர் வந்து இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுக்குன்னா ஃபுட் டெக்னாலஜில. இப்போ இந்த கலர் வந்து நிறைய வந்து அஃபெக்டட் பை மெனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். இது வந்து நாங்க சொல்லுவோம், அது வந்து ப்ரௌனிங்னு சொல்லிடுவோம் நாங்க. இப்போ ப்ரௌனிங் வந்து நீங்க நார்மலா வந்து இப்போ சுகர் இருக்குல்ல, அந்த சுகர் எடுத்து நீங்க போட்டு அடுப்புல போட்டு சூடு பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்து ப்ரௌனா மாறிடும். அந்த மாதிரி மாறதை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரௌனிங் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம். இதுல 2 டைப் ஆஃப் ப்ரௌனிங் ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து அது பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெய்லார்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு தேவை என்னன்னா சுகர் வேணும், குளுக்கோஸ், அப்புறம் அமினோ ஆசிட். இப்போ வந்து ஏதாவது வந்து மில்க் புரோட்டீன் பேஸ்டு எதுவா இருந்தாலும் அது கூட சுகர் ஜாயினா இருந்ததுன்னா we will have a Maillard reaction. ஓகேங்களா? இது வந்து நான் என்சைமேட்டிக் ப்ரௌனிங்னு சொல்லுவாங்க. இந்த Maillard reaction வந்து பண்றப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஹீட்ல வந்து இது வந்து ப்ரௌன் கலரா மாறிடும். அந்த ஒயிட்டா இருக்கிறதெல்லாம் ப்ரௌனா மாறிடும். இப்போ பால் எடுத்துக்கோங்க, நீங்க பால்கோவா செய்றீங்க வீட்ல, நீங்க பாலை ஊத்திட்டீங்க, பாலை ஊத்தி கிண்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க. அது வந்து பால் கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஸ்லோவா தான் மாறும். அது ஏன்னா அதுல லாக்டோஸ் வந்து இஸ் நாட் ரெடியூசிங் சுகர் yet. சரிங்களா? அது வந்து லாக்டேஸ் இருந்தா தான் அது ரெடியூசிங் சுகரா மாறும். ரெடியூசிங் சுகர்னா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும். இப்போ வந்து நீங்க வந்து அந்த பால்கோவா கொஞ்சம் கெட்டியா மாற நேரத்துல வந்து நீங்க சுகர் அள்ளி போடுவீங்கல்ல, அந்த போட்ட கொஞ்ச நேரத்துல அப்படியே சுகர் அந்த கலர் பால்கோவா கலர் வந்து அப்படியே ப்ரௌனா
நீங்க கொடுக்குற ஹீட்டை பொறுத்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபாஸ்டா. அது எதனாலனா மேலார் ரியாக்ஷன், இந்த ரியாக்ஷன் மூலியமா. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த சுகர் புரோட்டீன் ஏற்கனவே பால்ல இருக்கு. நம்ம வந்து வி ஆட் சுகர், எஸ்பெஷலி குளுக்கோஸ் இதை ஆட் பண்றப்போ நமக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரும் அந்த ஃபிளேவர் பாருங்க. இப்போ நீங்க பேக்கரிக்கெல்லாம் போறீங்க, அந்த பேக்கரி சைடு கிராஸ் பண்றப்போ எனக்கு அவங்க கேக் செய்யறாங்க, குக்கீஸ் செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வி கேன் ஸ்மெல் த ஃபிளேவர். அது வந்து எதுனா இந்த மேலார் ரியாக்ஷன் மூலியமா. இப்போ இந்த மேலார் ரியாக்ஷன் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுது நமக்கு அப்படின்னா, அந்த கலர் வருதுன்னு சொன்னல, அந்த கலர் பேர் வந்து அமடோரி ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த கலர் வந்து ஃபுட் சயின்ஸ்ல இந்த இது என்ன ஆகுதுன்னா, when it is below 7 pH it will form to these compounds, chemical compounds. When it is above 7 pH it will form this kind of chemical compounds. ஓகேங்களா? ஓகே, this and this. ஸோ இந்த ரெண்டும் ஃபர்தரா கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அட்வான்ஸ்டு கிளைகேஷன் என் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டா மாறிடும். எது மூலியமானா பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமா. சரிங்களா? இந்த பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமா அப்படி மாறினால பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமா அப்படி மாறினால நமக்கு வந்து இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏஜிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா இங்க சொன்ன பாருங்க, அட்வான்ஸ்டு கிளைகேஷன் என் ப்ராடக்ட். இந்த மாதிரி ஏஜியா மாறிடும். இந்த மாதிரி ஏஜியா மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வி வில் ஹேவ் so many benefits. நம்ம ஜஸ்ட் சுகரும் பாலும் தான். இதை வந்து நீங்க பால்கவா செஞ்சிட்டீங்க, இந்த பால்கவா டெய்லியும் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் ஆல் தீஸ் பெனிஃபிட்ஸ். யூ வில் ஹேவ் நோ பிரெயின் ப்ராப்ளம், நோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம், நோ ஐ ப்ராப்ளம், lung problem, liver problem, kidney problem, nothing you will have. But you have to eat just a spoon of palkova. Okay, if you are eating 1 kilogram of palkova, then you will have all of this in the same day. All the problems come, but not the good effect, bad effect. Okay, so when you eat palkova, you have to be careful. Anything that has Maillard reaction, not just milk-based dessert, but you have anything that you eat which has the Maillard reaction, you'll be fine. அடுத்து வந்து கேரமலைசேஷன். ஓகேங்களா? கேரமல்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம ஊர்ல டோஃபி கேண்டீன் சொல்லிட்டு விற்கும். அது பேர் சின்ன ஆசைன்னு சொல்லிட்டு, என்ன ஆசை சாக்லேட் தானே, மறந்து போச்சு, பேர் மறந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் சின்ன வயசுல இருக்கப்போ பேக்கெட்டா வாங்கி சாப்பிட்டேன். அந்த ஆசை சாக்லேட்டு இல்ல வந்து இப்ப வேற ஏதாவது புதுசா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல, பேர் தெரியல. நீங்க வந்து அங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. தீஸ் ஆல் கால்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேரமலைசேஷன். அதெல்லாம் வந்து கேரமலைசேஷன் மூலியமா நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கேரமலைசேஷன்ல வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, சுக்ரோஸ் வந்து சுக்ரோஸா தான் இருக்கும். நம்ம வந்து ஃபர்தர் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே அந்த நம்ம டெய்லி சாப்பிட்றோம்ல சுகர், இது எல்லாமே சுக்ரோஸ் தான். இந்த ஒயிட் சுகர் சொல்லி சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அது ஃபுல்லா சுக்ரோஸ் தான். இப்போ நம்ம அந்த சுக்ரோஸ் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன, அந்த சுக்ரோஸை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஹைட்ரலைசஸ் சுக்ரோஸ். ஏன்னா சுக்ரோஸ் வந்து டை சுகர்னா 2 சுகர், குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கம்பைன்ட். இப்போ நீங்க ஹீட் பண்றப்போ ஹைட்ரலைசேஷன் நடக்கும், ஹீட் ஹைட்ரலைசேஷன் நடக்கும், தெர்மல் பிரேக்கேஜ் நடக்கும். அப்போ நடக்கிறப்போ நமக்கு வந்து குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கிடைக்குது. Then we will further heat them up again. Then these glucose and fructose will convert them to different compounds. These compounds called acetic acid, furan and maltol. ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ இந்த மால்டால்ங்கிறது தான் கேரமல் ஃபிளேவர். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபிளேவர் கிடைக்குது இல்லை, சாரி அந்த கலர் கிடைக்குது இல்லை, மால்டால்ங்கிறது கலர், அந்த ப்ரௌன் கலரா மாறுது இல்லைங்களா, அது இந்த ப்ராடக்ட் மூலியமா. ஃபியூரானுங்கிறது அந்த நட்டி ஃபிளேவர், உங்களுக்கு ஃபிளேவர் கிடைக்கும். அந்த ஸ்மெல் பண்றப்ப அந்த ஃபிளேவர். நீங்க கேரமல் சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு சவர்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஒரு சின்னதா ஒரு புளிப்பு தன்மை இருக்கும். அது வந்து இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் மூலியமா கிடைக்குது. இது வந்து நீங்க இது எல்லாமே கேன் பி இன்டென்ஸ். அதாவது வந்து கொஞ்சமா இருக்கிறது அதிகமா மாத்தலாம். எப்படின்னா when you are applying too much of heat, so it can be quantified. அதிகமா மாத்திக்கலாம். சரிங்களா? அதிகமா மாற ரொம்ப கருப்பாயிடும். அப்போ ரொம்ப வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப மோசமாயிடும். ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு எதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா, பயோகெமிக்கல் பெனிஃபிட் இருக்கா? சரி, இப்போ நம்ம கேரமல் சாப்பிட்றோம், ஒரு ஆசை சாக்லேட் சாப்பிட்றோம், நமக்கு எதாவது நல்லது நடக்குதா? கண்டிப்பாக நடக்குது. இது என்னன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த பெராக்சிடேஸ் என்சைம்ஸ். ஸோ நான் சொன்னல, நம்ம உடம்புல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்சைம்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒன்று வந்து பெராக்சிடேஸ் என்சைம்ஸ். இந்த பெராக்சிடேஸ் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, இது வந்து நம்ம பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆன ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இது போய் சாப்பிட்டுட்டு இந்த பெராக்சிடேஸ் போயிட்டு பெராக்சிடேஸ்க்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து கோசப்ஸ்டேட். சரிங்களா? அது கூட வந்து ஃபீனால் தேவை. நான் திரும்ப இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. இந்த சப்ஸ்டேட் வந்து ஃபீனாலு, இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பாடியில இருக்கு, ஏன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு. இந்த பெராக்சிடேஸ் என்சைம் போய் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வாட்டராகவும் இந்த ஃபீனால் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து ப்ரௌன் காம்பவுண்டாகவும் மாத்திரும், இந்த ப்ரௌன் கலரா மாத்திரும். இது வந்து இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை. இப்ப நான் பண்ற ரிசர்ச்சுக்கு வந்து புண்ணியமான இந்த காம்பவுண்ட் தான்.
ஏன்னா இப்போ நான் பண்ற அந்த ஃப்ரூட் ரிசர்ச்ல நிறைய இந்த we will get lots of brown pigments. அந்த brown pigments வந்து ரொம்ப வந்து பனானா மஞ்சளா இருந்தா நீங்க வாங்குவீங்க கடையில, அதே வந்து ப்ரௌனா இருக்கு ஆனா உள்ள உளிச்சிங்கன்னா இன்னும் வெள்ளையா தான் இருக்கு. அதை சாப்பிடலாம், பனானாவை சாப்பிடலாம். ஆனா யாராவது வந்து ஒரு கிலோ ஒரு பனானா 10 ரூபாய் போட்டு அந்த கருப்பா இருக்கிற பனானா வாங்கி அதுல இருக்கிற உள்ள இருக்கிற வெள்ளையா இருக்கிறத சாப்பிடுவாங்களா? உடனே நம்ம சொல்லிடுவோம் இது கெட்டு போச்சு, பழசாயிடுச்சு, வேணான்னு. அந்த அந்த பழசானதுக்கு காரணமான புண்ணியவான் இந்த என்சைம் தான். இது என்ன பண்ணிடுதுன்னா இந்த மாதிரி மாத்தி விட்டுரும், ப்ரௌன் பிக்மெண்டா மாத்தி விட்டுருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்சைமேட்டிக், இதுவரையிலும் நம்ம சொன்னது எல்லாமே வந்து நான் என்சைமேட்டிக் ப்ரௌனிங். ஜஸ்ட் ஹீட் ஒன்லி, ஹீட் அண்ட் தென் சுகர் அண்ட் தென் மில்க் ப்ரோட்டீன், அவ்வளோதான். இது இருந்தால் போதும், நீங்கள் அந்த நான் என்சைமேட்டிக் ப்ரௌனிங்கை பண்ணிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்ல போகிறது வந்து என்சைமேட்டிக் ப்ரௌனிங். இப்போ வந்து இந்த ஆப்பிள் பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஷேப்பில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான். இந்த ஆப்பிள் வந்து ஒன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக் லைக் அ ஃப்ரெஷ், சரிங்களா? இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவும், இந்த இடத்துல ஃப்ரெஷ்ஷாகவும், இந்த இடத்துல வந்து ப்ரௌனாகவும் இருக்கு. இதுக்கு நான் சொன்னேன்ல இந்த இந்த பிஓடி என்சைம் முன்னாடி சொன்னேன்ல. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. நீங்க அனிமல்ஸ் எல்ல போயிட்டு வேக்யூல பாத்தீங்கன்னா இத்திலூண்டு தான் இருக்கும், சரிங்களா? இவ்வளவுதான் இருக்கும். அதே நீங்க போயிட்டு பிளான்ட் செல்ல இருக்க வேக்யூல படிச்சீங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு சைஸ்ல இருக்கும். நம்ம அனிமல் செல்ல வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து இவ்வளவு சைஸ்ல இருக்கும், ஆனா பிளான்ட் செல்ல இத்திலூண்டு தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம நிறைய மூளை யூஸ் பண்றோம், பிளான்ட் யூஸ் பண்றது இல்லை, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள நமக்கு தேவையில்லை, அது நமக்கு போக வேண்டியதில்லை. அதெல்லாம் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து நமக்கு வந்து மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ வச்சு என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த என்சைம்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன், பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுது, சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த வேக்யூல் இருக்குல்ல அனிமல் செல்ல, இதுக்குள்ள வந்து நிறைய ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. புரோட்டீன் இருக்கு, சாரி, விட்டமின் இருக்கு, மினரல் இருக்கு, ஸ்டார்ச் இருக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த பைட்டோகெமிக்கல் சொல்ற ஃபீனால்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய இந்த இடத்துல தான் இருக்கும், சரிங்களா? இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த ஆப்பிள கட் பண்ணிட்டோம். கட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ரௌன் ஆனதுக்கு காரணம் இந்த என்சைம் இருக்கு. என்சைமுக்கு சப்செட் இல்லைன்னா இது ஒர்க் ஆகாது, என்சைம் ஒர்க் ஆகாது. இப்போ இந்த கட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், செல்லை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டோம், சரிங்களா? இந்த செல்லை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டோம். அந்த செல்லு பிரேக் ஆன செல்லு வந்து என்ன பண்ணுது, இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குது. இப்போ நான் வந்து இது வந்து நான் பண்ண ரிசர்ச், இது வந்து வேற ஒரு ஃப்ரூட்ல, ஆப்பிள்ல கிடையாது, ஆனா வந்து லாங்காங்னு ஒரு ஃப்ரூட்ல பண்ணது. இப்போ இந்த பிக்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிற பிக்சர் வந்து நான் அஃபெக்டட், சரிங்களா? வேர் ஓகே, இங்க மேல இருக்க பாருங்க, இது வந்து நான் அஃபெக்டட், சரிங்களா? வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கட் பண்ணது. அது வந்து எஸ்சிஎம்ங்கிறது ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். அதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு 3000 மேக்னிஃபிகன்ஸ் வரலும் போகலாம், ரொம்ப ரொம்ப உள்ள டீப்பா போய் பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள. அதுல பார்த்தப்போ 0 டேல வந்து நத்திங் ஹேப்பன், ஆல் லுக் ஃப்ரெஷ். இது வந்து பேரன் கை மசில்னு சொல்லுவோம். இதுக்குள்ளதான் அந்த வேக்யூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே இங்கதான் இருக்கு. இப்போ அதே வந்து நான் வந்து ஒரு 10 நாள் 5 நாள், இது வந்து 10 நாள் கழிச்சு எடுத்தது. சேம் பிக்சர், நத்திங் ஹேப்பன், வி ஜஸ்ட் கீப் லைக் தட் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆன் அ டேபிள், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே பண்ணல நாங்க. ஆனா அதே 10 நாள் கழிச்சு பண்ணப்போ இட் ஆல் ஹேப்பன் லைக் திஸ், சரிங்களா? இது வந்து நீங்க இதுவும் கட் பண்ணதான், கட் பண்ணி உள்ள பார்த்ததுதான். ஆனா இதுல பாருங்க இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா வந்து இந்த ஹார்மோன் சொன்னோம்ல, அது வந்து ஸ்லோவா வந்து உள்ள பாடி வந்து செனசன்ஸ்ங்க வந்து பாடி வந்து சாகிறதுக்கான, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சாகிறதுக்கான ஸ்டேஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னு வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதை வந்து பிளான்ட்ல வந்து செனசன்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அது வந்து என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இந்த செல் உடஞ்சிருச்சுன்னா இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் சைட்டோபிளாஸ்ட்ல இருக்கும், வேக்கலுக்குள்ள சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கும். இப்ப இந்த செல் உடஞ்சப்ப இந்த வேக்கல் உடஞ்சு போய் அதுல இருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்லாம் சைட்டோபிளாஸ்டுக்கு வந்துடும். இப்ப வந்த உடனே என்சைமுக்கு ஒரே குஷி தான், நமக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைச்சிருச்சு, தூள் பண்ணுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தின்னு இந்த மாதிரி வந்து ப்ரௌன் பிக்மெண்டா மாத்திரும். ஓகேங்களா? இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான இது சுச்சுவேஷன். எதுக்குன்னா ஃபுட் டெக்னாலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு. இப்போ அந்த பிபிஓங்கிறது ஒரு ரியாக்ஷன், அது வந்து சும்மா சைட் கிக் தான். அந்த மாதிரி வந்து சும்மா ஒரு இது ஸ்டெப்னி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லாதப்ப பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரின்னு. இந்த மெயின் கிங்கிங் யாருன்னா பிபிஓ என்சைம்ஸ். அந்த பிஓடிங்கிறது சைடு, இந்த பிபிஓங்கிறது மெயின், பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ்னு பேரு. வித் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து இந்த ஃபீனால் சொன்னா இல்லைங்களா, மோனோஃபினாலா தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ப்ரௌன் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து டைஃபினலா கன்வெர்ட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் குயினோனா மாறணும், அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் காம்ப்ளெக்ஸா மாறணும். இந்த ஆல் ரியாக்ஷன்ஸ் இட் வில் டேக் டைம், பட் இன் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும், அந்த டோட்டல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட், அவ்வளவுதான். எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு, அதுக்கு ஃபீனாலும் கிடைச்சிருச்சு, ஆக்சிஜனும் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஜாலி தான், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து இப்படி பண்ணி இந்த மாதிரி ஆக்கிட்டுருது, ப்ரௌன் கலரா மாத்தி விட்டுருச்சு.
சரிங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்னல பனானா நீங்க வாங்குவீங்களா? வாங்க மாட்டீங்க. ஏன்னா வந்து அது தேவையில்ல. அது வந்து கெட்டு போச்சுன்னு நம்ம நினைச்சிருவோம். ஆனா உள்ள வந்து அழகா இன்னமும் அதே புரோட்டீன் அதே அதே நியூட்ரிஷன் எல்லாமே அந்த பனானால இருக்கு. பட் ஆனா we don't buy it because we think that it is not good. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லாம பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா we have to control the oxygen level. ஏன்னா நான் சொன்னல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த என்சைம்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவை. தட்ஸ் a co-substrate. இப்போ co-substrate இல்லைன்னா வந்து என்சைம்ஸ் can't work. ஏன்னா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க என்சைம்ஸ் சரிங்களா? சில என்சைம்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா co-substrate தேவை. ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா we can package them. ஸோ இப்போ நீங்க இப்போ நம்ம ஊர்ல பேக்கேஜ்லாம் அலோ பண்றாங்களான்னு தெரியல. இப்போ இங்க வந்து வித்வுட் அ பேக்கேஜ் there won't be any post harvest studies in anywhere in the world. சரிங்களா? இப்போ நாங்க ஏதாவது post harvest ஸ்டடி பண்ணோம்னா we must have a packaging. But I know now in our place we don't have a packaging, right? So இந்த மாதிரி பேக்கேஜிங் இருக்கப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா we put the fruits in the package. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி புல்ல போட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஆட்டை வெட்டினாலும் சரி மாட்டை வெட்டினாலும் சரி கோழி வெட்டினாலும் சரி வெட்டினாங்கன்னா அந்த நிமிஷமே இட் டை இன்க்ளூடிங் ஹியூமன். when we die real, right? அப்படிதானே? அதே வந்து இந்த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் it won't die because it has its own storage of food supply. வேக்யூல் சொன்னால வேக்யூல் ஃபுல்லா பெருசா இருக்கு பிளான்ட் செல்ல. ஏன்னா அது வந்து அதுக்குள்ள ஏற்கனவே அதுக்கான தேவையான ஃபுட் சப்ளை வச்சிருக்கு. அந்த ஃபுட் சப்ளை வந்து குறையிற வரலும் அது உயிரோடையே இருக்கும். இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த ஃப்ரூட் வந்து உயிரோடையே இருக்கும். அது எதுவுமே சாகாது. அப்படி இருக்கப்போ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மெட்டபாலிசம் நடக்கணும்னா சேம் plant will do the respiration also, aerobic and anaerobic. இப்போ நமக்கு வந்து anaerobic நடக்குது, நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் இருக்குன்னா we will produce very tiny minute amount of ATP, will die soon. அந்த மாதிரி தானே? இப்போ ஆனா வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. if it doesn't have oxygen, no problem, it can still survive in the anaerobic conditions with the presence of carbon dioxide அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணேன். அந்த ரிசர்ச்ல வந்து நான் வந்து ஃப்ரூட்டை வந்து உள்ள போட்டுட்டு I checked for 12 days. ஓகேங்களா? நான் வந்து 12 days செக் பண்ணப்போ அந்த வந்து அது I was observing what is happening inside the package because I have a fruits inside, and then I was checking every 2 days of interval. I was checking what is happening. Then when I look at it, I know the amount of carbon dioxide inside the package was rising continuously, whereas the oxygen in the package was decreasing continuously. சரிங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து அந்த உள்ள ஆல்ட்ரேஷன் நடக்குது. இது வந்து ஒரு பெனிஃபிட். எதுக்குன்னா ஆக்சிஜன் கம்மியா இருந்தா என்சைம்ஸ் டசன்ட் ஒர்க், மெட்டபாலிக் டசன்ட் ஒர்க், ஸோ வி கேன் கீப் த ஃப்ரூட் ஸ்டில் ஃப்ரெஷ். சரிங்களா? அதை வந்து நாங்க கண்டுபிடிச்சது. ஆனா வந்து இப்போ வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிளுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னா we have to study and optimize the conditions. So optimization is very important for research. When you plan to do your master research, you must, if you are doing work like this, you must to know how much you need to add and how much effect it will you get. So something like that. So you must to have the optimization. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நான் வந்து பேக்கேஜ் வச்சிருக்கேன். பேக்கேஜ்ல ஆக்சிஜனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ கேன் ஸ்டாப் த என்சைம்ஸ். சரிங்களா? நான் என்சைம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா இந்த என்சைம்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஐ சக்சஸ்ஃபுல் அபவுட் 50% by just using the physical material. I don't use any chemicals. I just use only the packaging only. So packaging is just a physical material. So when you want to complete action, you want to have more action, so you can use anti-browning agent. ஸோ இங்க பாருங்க, இதுதான் வந்து முன்னாடி சொன்னது. இந்த சேம் ரியாக்ஷன் தான். மோனோஃபினால் இருக்கு, அது வந்து அப்புறம் டைஃபினாலா மாறணும். இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வச்சு உங்க பாடியில இருக்கு, இல்ல நம்ம வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சப்ளை பண்றோம் ஃப்ரூட்ஸ்ல அப்படின்னா இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கோட்டிங்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம உள்ள பாடிக்குள்ள போய் கொடுக்க முடியாது. இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்குள்ள நம்ம ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் உள்ள விட முடியாது. ஆனா வந்து we can do the coating. So you just put the coating on the surface. So these coatings what will do, it will go to catch these phenols. It make them not free. ஸோ இது போய் வந்து இந்த ஃபீனாலை வந்து அவைலபிள் ஆக்காம விட்டுரும். அப்படி அவைலபிளா இல்லை அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பாலிஃபினால்ஸ் வந்து பிபிஓ பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ நமக்கு இந்த காம்பவுண்ட் கிடைக்காது. இந்த காம்பவுண்ட் இருந்தால் தான் we can have brown complex. So we can stop either by here or we can do it here. ஸோ இங்கே இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ இந்த டைஃபினால் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து ரெடியூசிங் பண்ணிடும். ரெடியூசிங் பண்ணி மோனோஃபினாலா மாற்றிட்டோம். அதுக்கு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஒர்க் ஆகுது. இது ரெண்டையும் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பட் தீஸ் ஆர் த நாட் டைரக்ட் எஃபெக்ட். ஓகேங்களா? இது வந்து ஜஸ்ட் அ ப்ரெடிக்ஷன். இந்த மாதிரி பண்ணா இது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான். வி கேன்ட் கன்ஃபார்ம் தட் இட் வில் ஷுவர் ஹேப்பன்ஸ் the way we planned அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா வந்து இப்போ நீங்க வந்து இந்த பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸை பிரேக் பண்ணீங்க இல்ல ஸ்டாப் பண்ணீங்க அப்படின்னா we won't have all of this reaction. அதை பண்ணலாம். இப்போ நீங்க சப்ஸ்ட்ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதை விட என்சைம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா we can have this okay, I want to hide this bar.
So we can have these things. So நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ்ல ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்கும். நீங்க என்சைம் படிச்சிருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் சைட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த என்சைம்க்குள்ள ஒரு ஆக்டிவ் சைட் இருக்கும். அந்த ஆக்டிவ் சைட்ல தான் போய் சப்ஸ்ட்ரேட் போய் உள்ள உட்காரும். அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் உட்கார்ந்தவொடனே இட் பிகம் a complete product, a complete complex enzyme substrate complex that will convert into product. அப்படிதானே? அப்போ வந்து இப்போ ஒவ்வொரு சில என்சைம்ஸ்ல வந்து we will have எக்ஸ்ட்ரா மெட்டல் கண்டெய்னிங் ஏஜென்ட். அந்த உள்ள ஒரு ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு சைட் இருக்கும். அதுல வந்து மெட்டல் இருக்கும், மெட்டல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா காப்பர் இருக்கு, சரிங்களா? அந்த காப்பரை வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம், அது வந்து மூளை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ மூளையே எடுத்துட்டோம் உடம்புல இருந்து அப்படின்னா இட் டசன்ட் ஒர்க். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அங்கே சீலேட்டிங் ஏஜென்ட். சீலேட்டிங் ஏஜென்ட்னா வந்து இந்த மெட்டல்லாம் போயிட்டு கேட்ச் பண்ணிடும். இப்போ மேக்னெட் மாதிரி நீங்க மேக்னெட் வச்சிருக்கீங்க, வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மெட்டல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டல் டிடெக்டர்னு சொல்லிட்டு போறாங்கல்ல, தேடுறாங்கல்ல, அது வந்து என்ன பண்ணா அது சென்ஸ் பண்ணும் எங்கெங்கெல்லாம் மெட்டல் இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த மேக்னெட் போயிட்டு கேட்ச் பண்ணி எடுத்துரும். அந்த மாதிரி வந்து இரிட்டியை வந்து ஆக்ட் லைக் அ மேக்னெட் and then it will just go to wrap that copper from the polyphenol oxidase and then make these enzymes inactive. Then we will have no work, no problem. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இன்னொன்று வந்து காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன். உங்களுக்கு தெரியும், இன்ஹிபிட்டரை வச்சு நம்ம வந்து பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து இன்ஹிபிட்டரை வச்சு வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டை வந்து வராமல் தடுத்துடலாம். அப்படி வராமல் தடுக்கிறப்போ இல்லை வந்து இது போய் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் கிட்ட பைண்ட் பண்ண போய் காம்ப்ளீட் பண்ணும். அப்போ வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸாக நடக்காது. அப்போங்கிறப்ப பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸை முடிச்சிடலாம். இன்னொன்று வந்து ஆசிட் இல்லைன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசிடை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்றது. அதுக்கு தான் நான் இந்த ரிசர்ச் பண்ணது. இது என்னோட ரிசர்ச் தான். இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, சாரி calm down. So இந்த ரிசர்ச்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, we used citric acid at different concentration, 1%, 2%, 3% யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So இந்த ரிசர்ச்ல what we found, when we add more amount of citric acid, a more concentration of citric acid, it act more it act effective against all these enzymes. I will explain what is these enzymes again, but it perform well against these enzymes. Then it will make the browning happens in a slow way. So இப்போ நாங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு PPO சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே முன்னாடியே. இப்போ முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் உங்களுக்கு PPO, பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ், பெராக்சிடேஸ்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ வாட் இஸ் திஸ் PAL? PALனா ஃபினைல் அலனைன் அமோனியலைஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்சைம். இப்போ எந்த ஃப்ரூட்டை நீங்க எடுத்து, எந்த ஃப்ரூட் வெஜிடபிள், எந்த லீவ்ஸ் எடுத்து நீங்க கட் பண்ணி வந்து நீங்க செக் பண்ணாலும் இவரை பார்த்துருவீங்க, PAL பார்த்துருவீங்க. So this is the ultimate enzyme that produce polyphenols in the plant. So via phenyl propanide pathway. So we have biochemistry here. These enzymes use the sugar in the plant and then convert them to phenolics. ஓகேங்களா? பை ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபினாலிக்ஸா மாத்திரும். ஸோ இப்போ இங்க நீங்க பார்க்கலாம், during the storage control have no citric acid, but the enzymes keep on raising up. So that means it able to get lots of substrate to produce phenolics. சரிங்களா? ஸோ இப்போ now when we look at it, நமக்கு தெரியுது, இங்க பார்த்தாவே தெரியுது நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபினாலிக்ஸ் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பிளான்ட்லன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது நடக்கிறப்போ இந்த ரெண்டு என்சைம்க்கும் குஷி தான். ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு ஃபீனால் நிறைய கிடைக்க போகுது. சாப்பாடு இப்போ வீட்டில் சமைக்கிறாங்க, நமக்கு ஸ்மெல்லு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா என்ன நினைப்போம், எப்போ சாப்பாடு வருதுன்னு டைம் பார்த்துட்டு உட்காந்து இருப்போம். நீங்க எல்லாமே பாக்குறீங்கன்னு தெரியுது. இப்போ இங்க 1 மணி ஆயிடுச்சு, அங்க எப்படியும் ஒரு 11:30 ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாப்பாடு டைம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ, ஐ வில் ஃபினிஷ் இட் சூன். ஓகே, நான் எனக்கு ஏற்கனவே சாப்பாடு டைம் முடிஞ்சிச்சு, பட் இன்னும் டைமுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் நான். வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்சைம்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு வந்து ஃபினாலிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குஷியா ஆக்டிவ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா when there is a substrate, there is a possibility of product because enzyme is already is readily available, is proactive. So whenever there is a chance, it will use them. அதே மாதிரி என்சைம்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிட முடியுமா பிளான்ட்ல அப்படின்னா முடியாது. எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சோ அவ்வளவுதான், அது அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ நீங்க நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், நார்மல் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல 1+1 = a new compound. ஓகே, 3ன்னு வச்சிருவோம். அப்ப அந்த இன்னொன்னு வந்து போயிடும். அது வந்து கன்வெர்ட் ஆயிட்டு மூணாவது ஒரு புதுசா ஒரு காம்பவுண்டா ஒரு மாலிகுலா மாறி இருக்கும். ஆனா வந்து இந்த என்சைம்ல பாத்தீங்கன்னா enzyme will be there and forever will be there and waiting for the substrate. Whenever there is a substrate, it will come and join with the enzyme and the substrate only itself converted into product. என்ன சரிங்களா? இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சப்ஸ்டிட் வந்து ப்ராடக்டா மாறி போயிடும். ஆனா என்சைம் அப்படியே சிங்கக்குட்டி மாதிரி அங்கேயே தான் இருப்பாரு. அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு எல்லாம் வரதுக்காக. அந்த மாதிரி வந்து இந்த என்சைம்ஸ் வந்து they will be waiting when this enzyme producing substrate, they will be very happy, they can convert them into product.
ஸோ இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இந்த ப்ரௌனிங் நடக்கிறதுன்னு சொன்னால, அந்த பனானா வந்து ப்ரௌன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா இல்லைங்களா, அந்த ப்ரௌன் ஆனதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குன்னா, இந்த ப்ரௌன் பிக்மெண்ட் வந்து பேர் வந்து மெலனோடின் அல்ல குயினோன் அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமா சொல்லலாம். குயினோனுங்கிறது பிகினிங் ஆஃப் மெலனோடின், மெலனோடின்ங்கிறது கம்ப்ளீட் ஃபார்ம். இப்போ இந்த மெலனோடின் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்டர். சரிங்களா? இப்போ வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இட் கேனாட் கோ டு த ஃப்ரூட்ஸ். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து பழம் கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்று கலர் சேஞ்ச் ஆகிறத வச்சு சொல்லி பண்ணலாம், இல்லை வந்து மேலே வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், அதை வந்து வச்சு சொல்லிடலாம். இப்போ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இப்போ பழம் பழசாக ஆக இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்து இந்த என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ப்ரௌன் பிக்மெண்ட் வந்து ஆன்டி மைக்ரோ வந்து உருவாக்கி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், நீங்க பனானா வந்து ப்ரௌனா இருந்தாலும் யூ கேன் ஈட் தெம், ஸ்டில் இட் இஸ் ஃப்ரெஷ் லைக் ஃப்ரெஷ் லைக் பிஃபோர், ஒன்லி த பீல் இஸ் ப்ரௌன் பட் த ஃபிளஷ் இஸ் ஸ்டில் கன்சியூமபிள் அப்படின்னு சொன்னா இல்லைங்களா. அதுக்கு காரணம் வந்து இதுதான், இந்த என்சைம் வந்து ஒன்லி ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம். பட் ஆனா ஷாப்ல ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம பழக்கடை வச்சுட்டு எல்லா பழமும் பழுத்து நல்லா வந்து ப்ரௌனா இருந்ததுன்னா நம்ம பழக்கடையை மூடிட்டு பஞ்சாமிர்த கடையை மாற்ற வேண்டியதான் டைம் ஆயிடும். ஏன்னா வந்து யாரும் வாங்க வர போறது கிடையாது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஆயிடும். இது வந்து அதுக்கு தான் இந்த இது. ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படின்னா சிட்ரிக் ஆசிட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அடுத்து ஓகே, பேக்கேஜும் போட்டாச்சு, கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம், ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் எதாவது பண்ண முடியுமா? ஓகே, நம்ம ரூம் நம்ம வீட்டில் இப்போ நிறைய மோஸ்ட்லி எவ்ரி ஹவுஸ் ஹேஸ் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அட் ஹோம், ரைட்டா? இப்போ நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லையும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு. சப்போஸ் இல்லைன்னா நீங்க வந்து வாங்குற பழத்தை ஒரு 2 நாள்ல சாப்பிட்ருவீங்க. சப்போஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க சீக்கிரம் சாப்பிட்ருவீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து வந்து ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து எப்படின்னா இங்க வந்து போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. எவ்ரி 10 டிகிரி செல்சியஸ், இப்போ நீங்க 10ல இருந்து 20 டிகிரி, 20ல இருந்து 30 டிகிரி, 40 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண the metabolic reaction of the particular organism will increase to 3-fold. சரிங்களா? அது வந்து 3 ஃபோல்டா, அதாவது வந்து 1% இருக்குன்னா இட் வில் கன்வெர்ட் டு 3. இப்போ 10% இருக்குன்னா இட் வில் கன்வெர்ட் டு 30%. அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து ஃபோல்ட் பை ஃபோல்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி சூப்பரா போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து நமக்கு வந்து டேஞ்சர். அது பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா we have to keep them in a low temperature. இப்போ நீங்க லோ டெம்பரேச்சர்ல வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்க அந்த 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 மைக்ரோ மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ், பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா நடக்கும். நமக்கு வந்து we will not have any spoilage by the fast ripening. இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ரைப்பனிங் மூலியமா நமக்கு ஸ்பாயிலேஜ் நடக்காது. ஆனா அதுல இன்னொரு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு, ஒரு நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்க வந்து இங்க பாருங்க, இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க, 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இங்க இருந்து இது வரலும் பண்ண மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் நடக்குது. இந்த ஸ்டேஜ்ல மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் நடக்குது. இந்த ஸ்டேஜ் ஐடியல் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லி போட்டாங்க. நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம வீட்டுல இருக்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னா 4 to 8 டிகிரி தான் இருக்கும். நீங்க போனா போய் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும். இப்போ நீங்க பிலோ ஃப்ரீசர் கீழே வச்சீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்க வரலாம். நம்ம எந்த வீட்டில் நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பிலோ ஃப்ரீசர் கீழே வைக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது வந்து மீட் ட்ரேன்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல மில்க் ட்ரேன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஃப்ரீசர் கீழே ஒரு ட்ரே இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து நம்ம மில்க் ட்ரே இல்ல மீட் ட்ரேன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே இந்த ஜோன் தான், கில்லிங் ஜோன். இதுல என்ன நடக்குதுன்னா சில்லிங் இன்ஜுரி ஹேப்பன். ஸோ அப்படின்னா என்ன, நமக்கு தெரியும் இந்த பிளான்ட்ல வந்து செல் மெம்பரேன் இருக்குன்னு தெரியும். அந்த செல் மெம்பரேன் வந்து இப்படி நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கும், இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்க சில்லிங் டெம்பரேச்சர் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க 1 வீக் அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வைக்கிறப்போ இங்க அந்த மெம்பரேன்ஸ் வந்து அந்த மெம்பரேன்ஸ்ல வந்து பைலேயர் லிப்பிட்ஸ் பைலேயர் தானே இருக்கு. நம்ம பைலேயர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கு, இதெல்லாம் பைலேயர்ஸ், கரெக்ட்டுங்களா? இந்த வந்து லிப்பிட்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகும், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் நடக்குது பார்க்கலாம். இந்த வந்து லிக்விட் கிறிஸ்டல் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, மெம்பரேன்ல வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் நடக்குது. அதே நீங்க இப்போ 1 வீக் வச்சிட்டீங்க, அப்ப நீங்க ஃப்ரூட்டை வந்து வெளியே எடுத்துட்டீங்க. நீங்க வந்து நினைச்சீங்க ஓகே 1 மணி நேரத்துல சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு நினைச்சீங்க, நீங்க சாப்பிடல மறந்துட்டீங்க. அந்த ஃப்ரூட் வந்து ஹாஃப் டே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு. அப்புறம் நீங்க திரும்ப வந்து அதை உள்ள வச்சீங்க அப்படின்னா திஸ் ரியாக்ஷன் வில் ரீஸ்டார்ட் அகைன், நாட் ரெஸ்யூம், ரீஸ்டார்ட் அகைன். இப்போ நீங்க அந்த half an hour நீங்க ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சப்ப என்ன நடக்கும்னா இது வந்து இப்படியே மாறிடும் திரும்ப. சரிங்களா? அது வந்து இன்டர்மீடியன்ட் டைமிங் நான் சொல்லுவோம், இன்டர்வல் டைமிங் சொல்லுவோம். சரிங்களா? அது வந்து இன்டர்மீடியன்ட் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்க இங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல. எப்படின்னா வந்து ஒன் டே யூ கீப் தெம் இன் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர், தென் ஹாஃப் டே கீப் தெம் ரூம் டெம்பரேச்சர், அண்ட் ஒன் டே அகைன், ஹாஃப் டே அகைன், ஒன் டே அகைன். அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த ஃப்ரூட் ஷெல்ஃப் லைஃப், அந்த ஸ்டோரேஜ் லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அது வந்து இன்டர்மீடியன்ட் வார்மிங். சரிங்களா? ஆனா நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியல, நமக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் கிடையாது. ஐ எம் a researcher, I can do, but if people buy it and then they want to consume it, they don't have patience for that, they will just eat whenever they can. அப்படிதானே? இப்போ அதே நம்ம லாங் டேர்ம் வாங்கி வச்சுட்டோம், மறந்துட்டோம், என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயிடும். இப்படி இருந்தது இப்படி ஆயிடுச்சு.
சரிங்களா? இப்படியான என்ன நடக்கும், அதனால என்ன நடக்குதுன்னு வந்து இப்ப காட்டுறேன் பாருங்க. பாருங்க, இது வந்து சில்லிங் இன்ஜுரின்னு சொல்லுவோம். நல்லா தான் வாங்குனீங்க, இது ஓரளவு பரவாயில்லையா இருக்கு. ஆனா நாளாக நாளாக சுருங்கி இப்படி ஆயிடுச்சு. இது வந்து இது வந்து குக்கும்பரு. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்னொன்று வந்து இது நான் பண்ண ஓன் ரிசர்ச். இது பேர் தான் லாங்காங். இதில் தான் நான் பிஹெச்டி பண்ணது. இந்த ஃப்ரூட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா வருங்க, இனிஷியல் டேல ஓகே பார்க்குற மாதிரி இருக்கு, ரொம்பவும் பியூட்டிஃபுல்லா இல்லை. பட் ஆனால் ஓகே, இதை தான் வந்து பண்ணி ஆகணும், வேற வழி இல்லையே. அதனால இதில் தான் ரிசர்ச் பண்ணது. இந்த ஃப்ரூட் வந்து இப்படி இருக்கு. அதே நீங்க 18 டேஸ் ஸ்டோரேஜ் கோல்ட் டெம்பரேச்சர்ல, சரிங்களா, எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க, கம்ப்ளீட்டா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா, இது வந்து சில்லிங் இன்ஜுரின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நான் சொன்னேன்ல, நீங்க பனானா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் அப்படியே தான் இருக்கும், ஒன்றும் ஆகாதுன்னு. அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஃப்ரூட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க, கொஞ்சமா தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு 18 டேஸ்ல. ஆனா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா, இது வந்து சில்லிங் இன்ஜுரின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பனானா ஃப்ரூட் நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஆயிடுச்சு. இதுதான் வந்து நம்ம சில்லிங் இன்ஜுரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஹார்மோன் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்போ பனானா பழுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும், அதுக்கு பேர் வந்து, அதுக்கு நான் முன்னாடி ஹார்மோன் சொன்னேன் இல்லைங்களா. அந்த ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி க்ரீனா இருக்கிறது ப்ரௌன் ஆகி, சரி எல்லோவா ஆகி திரும்ப ப்ரௌனா மாறுது. இது வந்து செனசன் ஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டோம். ரெடி டு டை அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு, வயசாயிடுச்சு இதுக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கன்சியூமபிள் ஸ்டேஜ். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நான் ட்ரிக் சொல்றேன். இப்போ நீங்க வீட்டில் வந்து பனானா ஒரு சீப்பு சொல்றோம், நம்மள பஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. நீங்க வந்து சீப்பு, ஒரு பனானா சீப்பு வாங்கி வச்சிட்டீங்க. இப்போ அதை வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒரு நாள் 2 நாள்ல வந்து அப்படியே இருக்கு. 3ஆம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா விழ ஆரம்பிச்சிடும். பனானா வந்து உடஞ்சி கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும், அது பழுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம்ல. இப்போ நீங்க அந்த மாதிரி வேணாம், எனக்கு வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கணும் ஒரு 1 வீக் 1.5 வீக் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு கட் தேம் லைக் திஸ் இஸ் கால் ரேசன். ஓகேங்களா, அந்த தண்டா நம்ம ஊர்ல நம்ம தமிழ்ல வந்து தண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இந்த தண்டு வரலும் வந்து கட் பண்ணிடணும். இந்த இடத்த மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த பனானா வந்து it won't ripen faster. You can keep for more than 1 week. சரிங்களா, and its taste also same. அது வந்து ஒரு ட்ரிக், நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுவும் ரிசர்ச் தான், சும்மா இதுல கண்டுபிடிச்சல. we did a research on that. அப்புறம் வந்து இந்த எத்திலின் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, வந்து growth ஹார்மோன், சரிங்களா, growth regulator அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும், ரைப்பனிங் ஸ்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பனானாவுக்கு இதே ஸ்டேஜ் தான், மேங்கோவுக்கு இதே ஸ்டேஜ் தான். சரிங்களா, இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். சரிங்களா, எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்போ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி எத்திலினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து நமக்கு டேஞ்சர். ஏன்னா வந்து எத்திலின் இது ஆயிடுச்சுன்னா பாருங்க, இது நார்மல் பனானா 1 வீக்ல எத்திலின் போடாம ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இதை யாரும் வாங்குவாங்களா? கண்டிப்பா வாங்க மாட்டாங்க. இப்போ அதே வந்து சேம் இதுல பேக்கேஜ்ல போட்டு நம்ம வந்து எத்திலின் அப்சார்பர், சரிங்களா, இது வந்து எத்திலின் அப்சார்பர், அந்த வாட் எவர் எத்திலின் ப்ரொடியூஸ்ட் ஹியர் இட் வில் கோ டு திஸ் பேக்கேஜ், ஸ்மால் பேக்கேஜ். சரிங்களா, இது வந்து ஆக்டிவ் பேக்கேஜிங் நாங்கள் சொல்லுவோம், இன்டெலிஜென்ட் பேக்கேஜிங்னு சொல்லுவோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, எப்பெல்லாம் எத்திலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது போய் யூஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிடும். சிம்பிள் லைக் மாய்ஸ்சர் அப்சர்வர். நம்ம சின்ன சிலிக்கா ஜெல் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஆனால் வந்து வேற ஒரு கெமிக்கல் கான்ஸ்டிடியூயன்ஸ், இது வந்து உள்ள வேற டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. இது போயிட்டு அப்சர்வ் பண்ணிடும். இப்போ பாருங்க 1 வீக்ல என்ன ஆச்சு இங்க, அந்த 1 வீக்ல இங்க என்ன ஆச்சுன்னு பாத்துட்டீங்களா. இதுவும் ஒரு பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான். இப்போ அடுத்து வந்து, இப்போ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல, நான் வந்து டைரக்டா கோட்டிங்கே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, நான் எத்திலினும் ஹார்மோன் தான். இப்போ இன்னொன்று நான் வந்து சொல்றேன், இது பேர் வந்து மெத்தில் ஜாஸ்மோனேட். ஓகேங்களா, இது வந்து ஜாஸ்மோனிக் ஆசிட், மல்லிகை பூல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஒரு ஹார்மோன். சரிங்களா, இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட் வில் கோ ஆக்ட் இன்டு த பிளான்ட் நியூக்ளியஸ் அண்ட் interact with the plant nucleus and convert and produce lots of defense related enzymes. நான் இப்போ டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் என்சைம் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் என்சைம்ஸ், அதுதான். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்டை வந்து சில்லிங்ல வைக்கிறப்போ இன்னொரு என்சைம் பேர் இருக்கு, அது என்னன்னா லிப்பாக்சிஜினேஸ். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, அந்த படம் காமிச்சு இல்லைங்களா, அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில்லிங் டெம்பரேச்சர்ல ஃப்ரூட்ஸை வைக்கிறப்போ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இட் வில் சேஞ்ச் த லிப்பிட் பைலேயர் ஸ்ட்ரக்சர். அது நடக்குதுன்னு சொன்னா இல்லைங்களா, அந்த லிப்பிட் பைலேயர் ஸ்ட்ரக்சர் நடக்கிறதுக்கு காரணமான என்சைம் எதுனா இந்த லிப்பாக்சிஜினேஸ் என்சைம். இது என்ன பண்ணுது, போயிட்டு அதில் இருக்கிற எல்லா லிப்பிட்ஸ் பைலேயரமா லிப்பிட்ஸ் அதிகம் இருக்கு, அது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு அதை வந்து கடைசியில் ஒண்ணுமே இல்லாமல் பண்ணிடும். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா, இந்த காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணது மூலியமா we increase the antioxidant activity and that antioxidant enzyme activity will suppress these enzymes. அதை வந்து நாங்க ரிசர்ச் மூலியமா கண்டுபிடிச்சது. இப்போ அது வந்து என்னோட ஓன் ரிசர்ச். இப்போ அதை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து சில்லிங் இன்ஜுரி நடந்துருச்சா இல்லையான்னு எப்படி சொல்லுவோம்னா, when we have a ma'am, can be little bit faster. okay ma'am, okay முடிஞ்சிச்சு ma'am, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வந்துருச்சு.
எனக்கும் பசி எடுத்துச்சு மேம். இன்னும் முடிச்சிடறேன் கொஞ்சம். யூடியூப் டைமிங் அதுக்கோசரம். ஓ சரி மேம். முடிச்சிடறேன் மேம். ஸோ அப்போ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளூட்ல பாருங்க, இந்த பெரிக்கா வந்து ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அயான் லீக்கேஜ். இப்போ சில்லிங் இன்ஜுரி வந்துருச்சுனாவே அந்த மெம்பரன் வந்து பிரேக் ஆயிடும். மெம்பரன்ல இருக்கிற அயான்ஸ் வந்து எல்லாம் லீச் அவுட் ஆயிடும், வெளியே வந்துடும். அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில்லிங் இன்ஜுரி நடந்துச்சா இல்லையான்னு. இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளூட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து நடந்திருக்குன்னு தெரியுது. அதே வந்து ட்ரீட் பண்ண மெத்தில் ஜாஸ்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியல நமக்கு. இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு இன்னமும் ஒரு கண்ட்ரோலபிள் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. அது வந்து இதுல கண்டுபிடிச்சது. அடுத்து வந்து சரி இது மட்டும் போதுமா, வேற ஏதாவது நமக்கு வந்து புதுசா தெரிஞ்சுக்க வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்போ, ஸோ வி ஸ்டடிட் தி என்சைம் ஆல்சோ. நாங்க வந்து இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்சைம்ஸை படிச்சோம். அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்சைம்ஸை படிக்கிறப்போ நாங்க தெரிஞ்சு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி வந்து அதிகம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, எஸ்பெஷலி when we use higher concentration of methyl jasmonate, which is the hormone, plant regulator for plant and fruits and vegetables, whatever. So it's a plant regulator come by nature. ஓகேங்களா, அந்த நேச்சுரல் காம்பவுண்டையும் எடுத்து நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்றப்போ எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடைச்சது. இது வந்து கேட்டலைஸ் அதிகமாக இருந்தது, எஸ்ஓடி அதிகமாக இருந்தது, பெராக்சிடேஸ் அதிகமாக இருந்தது. சரி, இப்போ அது ஓகே. இப்போ ப்ரௌனிங் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறப்போ அந்த அந்த இந்த என்சைம்ஸ் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆனால இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிரேக் டவுன் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆகாதனால இந்த பிபிஓ, பிஓடி, இந்த பிஐஎல் என்சைம்ஸ்லாம் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் கிடைக்கிறதுக்கு பிரச்சனை. ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆனதானே அதுக்கு சப்ஸ்ட்ரேட் கிடைக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எங்க பிரேக் ஆகாதனால இட் கேனாட் ஒர்க். ஆனா இந்த கண்ட்ரோல்ல பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஏன்னா அதுல எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இல்லாதனால, ஹார்மோன் இல்லாதனால இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ ஐல் கோ டு த நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் தான் எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம். ஏன்னா வந்து அந்த ரேடிக்கல் வந்து போயிட்டு அந்த மெம்பரன்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணிடும். ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் நார்மல் ஆட்டம் இப்படி இருக்கும். இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து when you have a imbalance of electron on the valence shell, ஓகேங்களா, இந்த எலக்ட்ரான் ஷெல்ல வந்து இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த லாஸ்ட் இதுல வந்து நமக்கு வந்து பேலன்ஸான எலக்ட்ரான் இருக்கணும். அப்போ அந்த பேலன்ஸான எலக்ட்ரான் இல்லைன்னா இட் பிகம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். அது வந்து ரொம்ப சுத்திக்கிட்டே எங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் போயிட்டு நான் ஸ்டீல் பண்ணிப்பேன், எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் பண்ணும். அதுதான் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்னு சொல்லுவோம். அதுதான் போயிட்டு நம்ம உடம்புல வந்து எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணும், செல்ல அட்டாக் பண்ணி அதுல இருந்து எலக்ட்ரான்லாம் பிரிச்சு எடுத்து கடைசியில வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் செல்லா இருந்தது வந்து எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம ஆயிடுவோம். அந்த மாதிரி ஆக்சிடேசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும். நமக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கு. நீங்க எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க, ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்துடும். சரி, நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்பு சரி பண்ணிக்கிறேன், உடம்பு ஆக்டிவா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வராத சுச்சுவேஷனே கிடையாது. அது வந்துருச்சு அப்படின்னா we have to use antioxidants. ஸோ இந்த ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது, இது வந்து நான் இந்த இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொன்னேன்ல, அந்த எலக்ட்ரானை வந்து இந்த ஆன்டிஆக்சிடென்ட் வந்து இதுல இருக்கிற தன்னோட இருக்கிற எலக்ட்ரானை வந்து இதுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துரும். ஓகே, நீ வந்து கவலைப்படாத, நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், இந்த கடன் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலுக்கு வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, இது நார்மல் ஆட்டம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் கிடைச்சிருச்சு. ஆனா வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா இது எப்படி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். அதனாலதான் நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். எதனாலனா வந்து இது வந்து இட் கேன் பி an ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பட் இட் டோன்ட் அஃபெக்ட் த பாடி. சரிங்களா, இது வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கும். ஆனா வந்து இது இட் won't affect our own body, just hyperactive only, but it won't catch any other free atoms electron அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இட் கேன் ரீஃபார்ம் ஈஸிலி. அதனால ஸோ இப்போ ஆன்டிஆக்சிடென்ட் அப்போ ரெண்டு விதமா சொல்றோம். ஒன்று என்சைமேட்டிக், நான் என்சைமேட்டிக். என்சைமேட்டிக் தான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னது, சூப்பர் ஆக்சைடு டிஸ்மிட்டேஸ், கேட்டலேஸ், சல்ஃபர் ஆக்சிடேஷன் சொல்லுது. இது பிரைமரி, இது வந்து செகண்டரி. இது வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு ஏற்கனவே. இந்த நான் என்சைமேட்டிக் தான் அந்த ஆல் தி செகண்டரி பை ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மெட்டபாலிசம் நடக்குதுன்னு சொன்னல பிளான்ட்ல. அந்த பிளான்ட்ல நடந்தப்போ இந்த மெட்டபாலிசம் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபினாலிக்ஸ், பாலிஃபினால்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பாலிஃபினால்ஸ்னா ஃபினாலிக் ஆசிட்ஸும் ஃபிளேவனாய்ட்ஸும், அப்புறம் விட்டமின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அப்புறம் வேற அதர் மினரல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது எல்லாமே வந்து நான் என்சைமேட்டிக் ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ். இது வந்து போயிட்டு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும் நம்ம பாடியை. ஓகே, நம்ம ஆயில் வாங்குறோம். இப்போ ஆயில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆயிலையும் வந்து அடிட்டிவ்ஸ், ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊர்ல வந்து சொல்லணும்னா கெமிக்கல். இந்த ஆயில கெமிக்கல் கலந்துருக்கு, சாப்பிட்டா உடம்பு சரியாம போயிடும், நமக்கு சாப்பிட்டா வந்து உடனே செத்துருவோம், அந்த மாதிரி வந்து இந்த திரும்பவும் அந்த மாதிரி ஜோக்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கும். இப்போ நீங்க ஆயில் சாப்பிட்டாலும் வந்து அதே 70 இயர்ஸ் தான், ஆயில் சாப்பிடலாம் அதே 70 இயர்ஸ் தான். ஆனா அந்த எந்த ஆயில் சாப்பிட்டாலும் உள்ள கெமிக்கல் இருக்கு. அது ஓகேங்களா. இப்போ வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. இது என்ன பண்ணா லிபிட் ஆக்சிடேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். இப்போ நீங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அந்த தோசை சுடுறதுக்கு நமக்கு தனியா ஒரு கப்ல வந்து ஆயில் ஊத்தி வச்சிருப்போம். அந்த ஆயில போயிட்டு மூந்து பாருங்களேன்,
அந்த ஆயில மூந்து பார்க்கறதுக்கும் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கின ஆயில மூந்து பார்க்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். இஃப் யூ ஹேவ் அ சான்ஸ் யூ கேன் கோ டூ தட் டுடே. அந்த பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிலுக்கு தோசைக்குன்னு வச்சிருக்கிற ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம மக்குன்னு சொல்லுவோம். நம்ம அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து லிப்பிட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபிளேவர், அந்த ஆஃப் ஃபிளேவர் நடந்திருக்கும். அது எதனாலன்னா அந்த ஆக்சிடேஷன் நடந்தனால. அதுக்கு கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணாலும் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். இது என்ன நீங்க பண்ணாலும் வந்து பிரேக் ஆகாது. இது பாடிக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரொம்ப கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால வந்து இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஆயில்ல எல்லா கம்பெனியும் ஆயில்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணாத ஆயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நேச்சுரலா விட்டமின் இ இருக்கும். அது நம்ம ஊர் ஆயில்லாம் கிடையாது. நம்ம நல்லெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஆலிவ் ஆயில தான் இந்த மாதிரி விட்டமின் இ ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அந்த அளவு வாங்குறதுக்கு நம்ம கிட்ட காசு கிடையாது இல்லைங்களா? அதனால வந்து இந்த மாதிரி இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சினர்ஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் ஒரே நாள் சொன்னேன்ல ரைஸ் பிரான் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுல இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், சினர்ஜிஸ்ட்னா என்ன பண்ணும்னா சேம் ஃபங்க்ஷன் ஆக்ட் லைக் சேம் ஆஸ் விட்டமின் இ. அந்த மாதிரி விட்டமின் இல இருக்க என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இமிடியேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அது ஒண்ணு. அடுத்து என்சைம்ஸ். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்சைம்ஸ் வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி, ஃபுட் சயின்ஸ், ஃபுட் பயோகெமிஸ்ட்ரி நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சின்தேஸ், லிகேன்ஸ், ஐசோமரேஸ் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். மோஸ்ட்லி வந்து ஹைட்ரலைஸ் என்சைம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஹைட்ரலைஸ் என்சைம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா வி வாண்ட் டு ஹைட்ரலைஸ் த ப்ரோட்டீன். அந்த ஹைட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் மொத்தமே 3 மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் தான் இருக்கு. ஸ்டார்ச், புரோட்டீன், லிப்பிட். ஹைட்ரலைஸ் பண்றதா இருந்தால் இந்த 3 தான் பண்ணி ஆகணும். இந்த 3 பண்ணி அதுல இருந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மோனோமர்ஸ் எடுத்து அதுல வேற ஏதாவது கன்வர்ஷன் பண்ணுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ச் எடுத்துட்டீங்கன்னா அமிலேஸ் என்சைம்ஸ். அது நம்ம மவுத் சலைவா இருக்குல்ல, அதுலயே அமிலேஸ் என்சைம் இருக்கு. இந்த அமிலேஸ் என்சைம் அதுக்கு தான் மென்னு சாப்பிட சொல்றாங்க. நம்மள கொஞ்ச நேரம் சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நேரம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை பண்ற மூலியமா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்டார்ச் வந்து அமிலேஸ் வந்து இந்த பெக்டின் ஸ்டார்ச்சுக்குள்ள வந்து அமிலோ பெக்டின் 2 இருக்கும். இந்த அமிலேஸ் என்சைமை பிரேக் பண்ணி குளுக்கோஸா மாத்தி விட்டுரும். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து புரோட்டீன். இது வந்து பாலிபெப்டைட்ஸாவும் அமினோ ஆசிட்ஸாவும் மாத்திரும். இப்போ நீங்க ஏதாவது பயோகெமிஸ்ட்ரி ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் டூ இட் இன் பாலிபெப்டைட்ஸ். இந்த பாலிபெப்டைட்ஸ் தான் வந்து வேர்ல்ட் வைட்ல ரொம்ப கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ரிசர்ச். இதை வச்சு நீங்க வந்து ஒரு ப்ரோட்டியேஸை வச்சு நீங்க வந்து இது பண்ணலாம், கொலாஜனை கிரியேட் பண்ணலாம், அல்ல வந்து ஜெலாட்டின் பண்ணலாம். இப்ப ஜெல்னு சொல்றோம்ல, நம்ம ஊர்ல வந்து கடல் பாசின்னு சொல்றாங்கல்ல, அது பேர் வந்து அகார் அகார்னு வந்து இங்கிலீஷ்ல. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்ச் பாலிசாக்கரைட். இந்த நான் ஸ்டார்ச் பாலிசாக்கரைட் வச்சு நீங்க ஜெல்லி பண்ணலாம். ஜெல்லி பண்றீங்களா வீட்டுல, ஜெல்லி எல்லாம் பார்த்து சாப்பிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஜெல்லி வந்து அதுல தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து நீங்க வந்து புரோட்டீன் பேஸ்ல ஜெல்லி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பாலிபெப்டைட்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து கொலாஜினாவும் ஜெலாட்டினாவும் மாறிடும். அந்த ஜெலாட்டின் வந்து கேன் ஃபார்ம் அ ஜெல்லி. சரிங்களா? அதே மாதிரி கொலாஜின் வந்து டெய்லியும் கொலாஜின் 1 கிராம் குடிச்சிங்க அப்படின்னா யூ வில் பி க்ளோ. நீங்க உங்க பாடி வந்து ரொம்ப ஒயிட் ஆயிடும், வந்து ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். அது நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்க கொலாஜன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? அது எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ல இருந்து வருது. ஸோ இது அமினோ ஆசிட்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து லிப்பிட்ஸ் ஃபுல்லா வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கு, கிளிசரால் இருக்கு. நீங்க லிப்பேஸ் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இது ரெண்டையும் பிரேக் பண்ணி நம்ம ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை எடுக்கலாம். அது ஒன்று. இதுதான் ஹைட்ரலைஸ். இப்போ நான் என்னோட ஓன் ரிசர்ச் இது வந்து தாய்லாந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் எக் வந்து ப்ரௌனாகவும் வந்து டக் எக் வந்து ஒயிட்டாகவும் இருக்கும். இது வந்து டக் எக். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சிக்கன் எக் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் ப்ரௌனாக இருக்குன்னா அவங்க கொடுக்குற ஃபீட் வந்து அந்த ஷெல் கலரை மாற்றி விட்டுரும். நம்ம ஊரில் வந்து வேற மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபீட்ஸ் கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த தாய்லாந்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டக் எக் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அதிகம். அது வந்து என்னன்னா அது ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல், ஒரு பேட் ஸ்மெல் இருக்க மாதிரி, அது வந்து ஒரு கவுச்சி ஸ்மெல் நம்ம சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் இருக்கனால அதை சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து என்னன்னா சால்ட்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இந்த நான் இப்போ சால்டட் டக் எக்னு முன்னாடி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல. அந்த சால்டட் டக் எக் எப்படி பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல. இது என்னன்னா இந்த மட் இருக்குல்ல, களிமண்ல வந்து இந்த பானை செய்யற களிமண் இருக்குங்களா, அந்த களிமண்ல வந்து இவங்க வந்து சால்ட்டை வந்து உள்ள போட்டு அப்புறம் ஆஷ் அந்த ரைஸோட அந்த ஹஸ்க் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து பேர்ன் பண்ணி ஆஷா மாத்தி அது ரெண்டையும் வந்து உள்ள போட்டுருவாங்க. உள்ள போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி ஒரு மாசம் வச்சிருவாங்க. இப்ப பாருங்க இது ஃப்ரெஷ்ஷா எக்ல பண்ணது. இதே வந்து 1 மாசம் கழிச்சு இப்படி இருக்கு பாருங்க. சரிங்களா? அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா குலோப் ஜான் மாதிரி இப்படி ஆயிடும். அந்த எக் யோக் வந்து இப்படி ஆயிடும். இந்த எக் யோக்கு தான் காசு. அந்த எக் ஒயிட் வந்து யாரும் யூஸ் பண்ண, இப்போ இந்த இதுல எக் ஒயிட் இருக்கு, யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இங்க பாருங்க இது வந்து அப்படியே மாறிடுச்சு. இப்போ இந்த மாறினப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சால்ட் இன்ஃபியூஷன் நடந்திருக்கு. இப்போ வந்து அந்த சால்ட் உள்ள போயிட்டு எக் ஒயிட்டுக்குள்ள போயிட்டு அந்த எக் ஒயிட் வந்து சால்ட்டி ஆயிடுச்சு. அந்த சால்ட் என்ன பண்ணும், நார்மலா வந்து லைக் டு அப்சார்ப் மாய்ஸ்சர், அப்படித்தானே? இப்போ வந்து இதுக்குள்ள இருக்க எக் ஒயிட்ல இருக்கிற மாய்ஸ்சர்லாம் வந்து அந்த சால்ட் வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு. இப்போ ஆக்குபை பண்ணிட்டு அதுக்கு இன்னும் வந்து டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ், இன்னும் வந்து எனக்கு வேணும் வாட்டர் வேணுங்கிறதுக்காக இந்த எக் யோக்ல இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் ஸ்லோவா கிராப் பண்ணிக்கும்.
அந்த எக் ஒயிட்டுக்குள்ள. சரிங்களா? அப்படி ஆகுறதுனால இந்த எக் யோக் வந்து நேச்சுரலாவே திக்கன் ஆகி இந்த மாதிரி குலோப் ஜாமுன் மாதிரி ஆயிடும். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து நிறைய காசு. இப்போ இந்த ஒன்னு மட்டுமே 20 ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஒன்னு மட்டுமே அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பை ப்ராடக்டை பண்ணனால நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த மாதிரி வந்து எக் ஒயிட் வந்து வேஸ்ட் ப்ராடக்டா கிடைச்சிருச்சு. இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க, யூஸும் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நான் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராடக்டா ரிசர்ச்சா வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, சரி இப்போ நம்ம வந்து ப்ராடக்டா பண்ணா அது சால்ட்டினஸ், அது சால்ட்டா இருக்கனால யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. I also done that research too. I make a instant noodle. நான் ஒரு நூடுல் வந்து அந்த சால்டட் டக் எக் வச்சு பண்ணியிருக்கேன். அது ஆனால் இன்னைக்கு நான் காமிக்கல. அது ரொம்ப இதுக்கே டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், அந்த எக் ஒயிட்டை மட்டும் எடுத்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிட்டேன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டியஸ் என்சைம் வச்சு. நான் அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணப்ப எனக்கு வந்து நியூட்ரியஸ் என்சைம் தான். ஏன்னா நான் வந்து எல்லா ப்ரோட்டியஸ் என்சைம்ஸும் ஒரே மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்லையும் ஒர்க் ஆகாது. So it has different functions based on the amino acid and protein pattern in that particular food. If some amino acids like alkalis, then alkalis activity is more than the nutrients அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபுட் மெட்டீரியல். நம்ம வந்து அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த நியூட்ரியஸ் என்சைம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நாங்கள் அந்த சைப் இந்த ஹைட்ரலைஸ் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட், இது வந்து ஒரு ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ்னா யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் மேக்கிங் எ ஃபோம். இப்போ நீங்கள் வந்து சில நேரம் வந்து ஃபோமிங் ஏஜென்ட்டா இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து நமக்கு ஃபோம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும், இல்லை எமல்ஷன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் சில பேர்லாம் சேலட் சாப்பிடுவாங்க. சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங்னு சொல்லிட்டு இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்லையும் ஆயிலையும் வச்சு பண்ணது. அது நம்ம ஊரில் அதிகம் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதை பார்த்தாவே வந்து பிடிக்கலன்னு விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி இங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கு சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங்னு. அதெல்லாம் வந்து இது அடிட்டிவ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். அது ஒரு பெனிஃபிட். இது வந்து ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். முன்னாடி வந்து அதுக்கு எதுக்குமே ப்ரோஜன் இல்லாமல் இருந்தது. அந்த எக் ஒயிட் வந்து எதுக்கும் ப்ரோஜனம் இல்லை, ஏன்னா அதிக சால்ட்டினஸ் இருந்தனால அது பிரோஜனமே இல்லை. இப்போ நாங்கள் வந்து ப்ராசஸும் வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸும் கிடையாது, அது நேச்சுரல் என்சைம்ஸ் தான். அது எல்லா இடத்துலயும் என்சைம்ஸ் இருக்கு நேச்சுரலாவே. அந்த மாதிரி நேச்சுரலா அவைலபிளான பியூரிஃபைடு என்சைம்ஸ் எடுத்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு பெனிஃபிட்டா வந்து ஒரு ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸா கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அது மட்டுமா வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இதுல நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. பிளான்ட்ல மட்டும்தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கிடையாது. நீங்க வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இப்போ நீங்க வந்து மேக்ரோ மாலிகல்ஸை பிரேக் பண்ணி ஒரு மைக்ரோவா இல்லை மோனோமரா மாத்திட்டீங்க அப்படின்னாலுமே அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்கு, ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் இதெல்லாம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன். நீங்க வீட்டிலலாம் அயோடைஸ் சால்ட் சாப்பிட்ருப்பீங்க. நான் வந்து அயோடைஸ் சால்ட் சாப்பிட்டது வந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது. சாப்பிட்ருக்கேன், வீட்டில் போடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் வந்து அதுக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து பிஹெச்டி படித்தப்போ தான் அது எனக்கு தெரிஞ்சது. ஒரு லெக்சரில் வந்து ஏதோ ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து இந்த அயோடைஸ் சால்ட்டை பற்றி வந்து என்னோட ப்ரொஃபஸர் வந்து ஏதோ கொஷின் கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி இந்த சால்ட் அயோடைஸ் கலந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ எல்லாரும் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. தெரியல, அவங்களுக்கு ஆன்சரே தெரியல. ஆனா வந்து நான் அயோடைஸ் சால்ட் சாப்பிட்ட நேரமோ என்னமோ தெரியல, நான் வந்து இமீடியட்டா வந்து பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும், இன்ஸ்டன்டா ப்ரோஆக்டிவா ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். அப்பதான் தெரிஞ்சது, ஓ அயோடைஸ்டு சால்ட்ல இவ்வளவு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி. ஆனா இங்க யாரும் அந்த மாதிரி சாப்பிட மாட்டாங்க. இங்க எல்லாம் வந்து ஃபிஷ் சாஸ், சாய்பீன் சாஸ், இங்க சால்ட்டே ரொம்ப கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பதிலா வந்து இந்த காண்டிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபிஷ் சாஸ், சாய்பீன் சாஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க தாய்லாந்து வந்துட்டு வெஜிடேரியன் நினைச்சு நீங்க சாப்பிடுற எந்த ஃபுட்டா இருந்தாலுமே ஃபிஷ் சாஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதனால வந்து பார்த்து பத்திரமா சாப்பிடுங்க. அது வந்து அயோடைஸ் சால்ட். இந்த ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன்ங்கிறது என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே நேச்சுரலா ஒரிஜினலா இருக்கிற ஃபுட்ல வந்து நம்ம வந்து குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றோம். விட்டமின்ஸ் அதிகம் ஆட் பண்ணுவோம். இல்ல வந்து விட்டமின் ஏ ரிச் இந்த செர்லாக்ல, இந்த பேபி ஃபுட்ல, இல்ல காம்ப்ளான்ல, பூஸ்ட்ல எல்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு மூளை வளர்ச்சி அதிகமாகும். இல்ல ஒமேகா 3 இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்குன்னு. இதுக்கு எல்லாமே வந்து சிம்பிளான நேம் ஃபுட் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன். ஓகேங்களா? இதுதான் நேம் அது. சரிங்களா? அடுத்து வந்து we have come to the final stage. Next. Sorry. ஓகே. அடல்ட்ரேஷன். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபேக்கிங் ஃபுட். இந்த யூரிக் ஆசிட் முடிச்சிடும். ஸோ யூரிக் ஆசிட் நீங்க வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னல, சிக்கன் சாப்பிட்டேன், இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டீங்க, மீட் என்ன சாப்பிட்டீங்க, சிக்கன் சாப்பிட்டேன், இல்லை வந்து கோட் சாப்பிட்டேன், சிக்கன் சாப்பிட்டேன், கோட் சாப்பிட்டேன், இதை மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். சில பேர் வெஜிடேரியனா இருப்பாங்க, நான் வெஜிடேரியன் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெஜிடபிள்ஸை சாப்பிடுவாங்க. இவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து மூட்டு வலி வந்து ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? இந்த மூட்டு வலி வந்துருச்சு, நடக்க முடியல, உட்கார முடியல, நமக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஆனா அது பல பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மூட்டு தேஞ்சிருச்சு, அதனாலதான் வந்துருச்சு, ஜவ்வு கிழிஞ்சிருச்சு, இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு புது ஸ்டோரிஸ். ஆனா முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா யூரிக் ஆசிட். இந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து எதுல இருந்து வருதுன்னா, முக்கியமா ரெட் மீட்லயும் சிக்கன்லயும் இருந்து வருது. சிக்கன் நீங்க அதிகம் சாப்பிட்டீங்கன்னா யூரிக் ஆசிட் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடும். அந்த யூரிக் ஆசிட் அது ஒண்ணு. அப்புறம் வந்து
கோட் இல்ல ஷீப் இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுல யூரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, நான் தான் நான்வெஜ் சாப்பிட்றது இல்லையே, நான் வெஜ் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வெஜ் சாப்பிட்டீங்கன்னா எந்தெந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து அவங்க வந்து யூரியா வந்து ஃபெர்டிலைசரா யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த ரா மெட்டீரியல்லாம் வந்து யூரிக் ஆசிட் வந்து இருக்கு. சரிங்களா? அது வந்து உங்க உடம்புக்குள்ள போனுச்சுன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இருக்கும். அது வந்து ஸ்லோவா வந்து இந்த மூட்டுக்கு நடுவுல போயிட்டு ஃபார்ம் ஆகி கிறிஸ்டலா ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா நடக்கவே முடியாது, மூட்டு வலி வந்துடும். வயசானலாம் மூட்டு வலி வந்துச்சு இல்லைங்களா? அது வந்து இதுதான் யூரிக் ஆசிட். இதை வந்து நீங்க வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி, நீங்க ஆஸ் யூ ஆர் பயோகெமிஸ்ட்ரி யூ கேன் ரிசர்ச் ஆன் இட் அண்ட் தென் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தட் வி கேன் ஸ்டாப் த யூரிக் ஆசிட். அந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நானும் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லி போகிறது ரேண்டமாக. இப்போ வந்து அடல்ட்ரேஷன் பற்றி சொன்ன இல்லைங்களா? நான் வந்து முன்னாடி சொன்னேன்ல, காஃபி கொட்டையில் இந்த டேமரின் சீடு இதெல்லாம் வந்து கலப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் கலந்தாங்கன்னா காஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி மாதிரியே தான் இருக்கும். இதெல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம டேமரின் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டா சீடை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் ஆகிடும். அதே மாதிரி அந்த சிக்கரி பவுடர் இருக்குங்களா, அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ப்ரௌனாக மாறிடும். இது ரெண்டையுமே உள்ள ஆட் பண்ணி நீங்க வந்து காஃபி வந்து ஃபேக்கா மாத்திடலாம். ஆனா காஃபி டேஸ்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. நீங்க காஃபில 50% இருந்தா போதும், அது காஃபி ஸ்மெல் அடிக்கும் உங்களுக்கு. நீங்க அதுக்கப்புறம் எதை கலந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து காஃபி மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க பாருங்க, சில நேரம் ப்ரூ காஃபி குடிச்சிட்டு நீங்க அசஸ் காஃபி குடிக்கிறது டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அது காரணம் என்ன? அந்த ஃபிளேவர். இந்த மாதிரி நம்ம இதுல பழகிட்டோம். நம்ம இந்த மாதிரி குடிச்ச பழகிட்டனால நமக்கு அதுதான் ஒரிஜினல் காஃபி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா அது ஒரிஜினல் காஃபி கிடையாது. நம்ம இதனால வரலாம் வந்து ஃபேக்கா இந்த மாதிரி டேம்பரின் சீட் ஆட் பண்ணது இல்ல சிக்கரி பவுடர் ஆட் பண்ணது இந்த மாதிரி காஃபி தான் குடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்படி பண்றதுனால நமக்கு என்ன நடக்குது? டயரியா வருது, ஸ்டமக் டிசார்டர் வருது. சில நேரம் வந்து 4 கப் 5 கப் காஃபி குடிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ் கொண்டு போயிடும். அதிகம் காஃபி குடிச்சாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல். ஸோ டீ குடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல நிறைய டீயும் குடிப்பாங்க, அதுவும் கெடுதல் தான். அதுல வந்து பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து வந்து இந்த பெப்பர் சொன்ன இல்லைங்களா? பாருங்க, இந்த பப்பாயா சீட் எடுத்து நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அப்படியே மிமிக்கிங் தி பெப்பர், அது வந்து அதேதான். இதுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு. எல்லாமே சீடு எல்லாமே வந்து டேஞ்சர். ஏன்னா சீடு வந்து அதுதான் வந்து ஒரு புது பிளான்ட்டை வந்து நாளைக்கு உருவாக்க போறதுனால தி ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். அந்த கெமிக்கல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஆன்டி மேம் முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ சொல்றதுக்குள்ள நீங்க ஃபாஸ்டா வந்துட்டீங்க. மேம் முடிச்சிட்டேன் மேம். It's okay. You go with the concluding mark. No problem. Proceed. அவ்வளவுதான் மேம். நான் வந்து இந்த பிரசன்டேஷனுக்கு வந்து கன்க்ளூஷன் எதுவும் நான் வந்து கொடுக்கல. ஏன்னா வந்து I want them all listen as a summary. வந்து நீங்க வந்து beautiful. Yes ma'am. Sorry, I take long time because No. It's all about YouTube timing, not so that's why we are. Okay. It was too nice actually, Karthi. It was really a very inspiring and spectacular presentation from you. Ma'am, நீங்க என்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட் கேட்டுங்க, தூங்கிட்டாங்களா இன்னும்? No, it's on YouTube. Like, okay, Karthi, like, it was really a very inspiring and spectacular presentation from you. Beautifully blended with all your experience of a successful journey in Thailand, and also packed with interesting and informative biochemical facts of food nutrients. You covered totally everything, starting from basic composition, browning, caramelization, antioxidants, fortification, storage, adulteration, antioxidants. Very nice. You just didn't leave anything. And I should say, like, many of the informations are very new to us. Like, we have really got some thought-provoking facts, which I think we can use it for future research as well. And really, Kathy, we are very, very proud of you and your achievements. I mean, you have a long way to go. Like, we are really proud of you. You again and again prove you are the heart of our institution and soul of our department success. And thank you so much for accepting our invitation, Karthi. Thank you, ma'am. Thank you for the given opportunity. Valuable time. I know, like, you are packed with tight schedule, and really thanks for joining us amidst your busy schedule. I kept this day free for KASC, so no problem. I know, like, the slides were really, like, it was all the magic things were happening in all angles. I slept at 2 a.m. I slept at 2 a.m. yesterday. We could see that hard work and passion in you.
But Yes, ma'am. Karthi, due to time constraint, like we No are not problem, ma'am. No able to, problem. We can we are have not another able to, session. yeah, we are not able to proceed with discussion part with the students, like interactive session as we planned. But I Yes, think ma'am. we promise the students as well that we'll be having it as a separate session anytime, like when you give your time, like we are ready to go with interactive session, because our students really, MSc students especially, wanted to interact with you for quite a lot of things, like right from project opportunities, career Sure, ma'am. Sure. opportunities, and all. I think So I after the think, pandemic situation is over, I think I would like to invite some students to come over here and then do some oh, that's projects also. great news. That's Yes, ma'am. But great news. Like, I was going to talk about that, but I think due to the time constraints, yeah, I think exactly. I will No, not. like next week, like again, when you give us a time, like we can go with separate interactive session. Sure, ma'am. Like Sure. Maybe just like a question and answer about what's happening yeah, here and something yeah, like that. Yeah. students are waiting for that, and because of the time constraint, like we are not able to go with that. And now, shall we Sorry, I move took on? long. Yeah, No, sorry, I no, took no, long time. no, no, not a long time. It was a very useful time actually for us. Very informative, Yes, ma'am. not only for the students but also faculty like us. We learned a lot from you. It's always a proud moment learning from your own students, right? Oh, So thank you, ma'am. Thank that's you. so great of you, man. Sir, please excuse me if I say some scientific content in a wrong way. Okay, No, no, no. It was no, no, no. You are going with the current trend. Like we can just track with the updated trend in food science research. Yes, So that's ma'am. been a great So opportunity I for us. promote the students to do some research in food science so they can have lots of Exactly. interesting, You have not sprinkled just. that idea into their minds for sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Not just go Okay. for free projects. Okay, I want to go to do this institute, whatever project I want to do it. No, don't do it. You choose. They have to choose their own topics. They have to work on their own dreams. That's the way they Exactly. success. Anyway, ma'am. But thank you Yeah. for today. Thank Yeah, I you. was very Thank happy. you. I'm very happy. I'm very happy. And we're also, I mean, Hmm. much happy. Like, we'll go with the regular agenda now. Okay, ma'am. Kavya, like, Ma'am, just go with the vote of thanks procedure now. no matter what language you speak, a kind and a smiling thank you always speaks to every heart. Now I call upon Mr. Hariharan of First MS Biochemistry to wind up the session by conveying the vote of thanks. Good afternoon to one and all present here. It's a great honor and privilege to propose the vote of thanks for this memorable occasion. First, I thank Almighty God for making today's occasion a successful one. And first and foremost, I thank our respected correspondent of our college, Sri K. Panichami Avaral, for his words of encouragement. His guidance are always encouraging us. I thank him for his kindness and constant Your support. voice is breaking. I thank Principal of our college, Dr. N. Raman Avaral, for his vision in the upliftment of our students' community in each and every manner. And I thank our chief guest of the day, Dr. Karthikeyan sir, a prominent alumni who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion by his presence. My heartfelt thanks to the head of our department, Dr. Rekhi Vidyavan, a woman who is the backbone of this function. She always encourages us in every second manner. At last but not least, I express my thanks to other staff members of our department who have worked hard to ensure this occasion which becomes a memorable success. I thank my friends and my colleagues for their cooperation in making this function with a great success. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining us and making this inaugural function a memorable one. Now, let us wrap up this session with national anthem. Just a minute.
Few students can unmute and join with us for the national anthem song. Okay. Kavya? Janagana Mana. Okay. Shall we start, all of you? 1, 2, 3. Kavya? Yes, ma'am. Join us. Join us. Janagana Mana Nayaka Jaya जय हे Bharat भारत भाग्य विधाता Punjab, ताप सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य विंध्य हिमाचल यमुना गंगा गंगा उच्चल जलधि Ganga Tava तव Shubha Name बना में जाए शुभ जागे तव जय गाथा जन गण 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 मंगलदायक मंगलदायक जय जय हे हे भारत भारत विधाता Jaya जय का हे विधाता जय जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Thank you all. Thank you for joining. Thank you so much, Karthikeyan. Thank you, We'll ma'am. get Thank back you, to ma'am. you. Thanks a lot. Thank you, Thank you ma'am. so Thank much. you. Have a good day, ma'am. Bye bye. Have a I'll good day to all of you. wish Yeah. you the same. Wish you the same, Karthi. Yes. Thank you Yeah. so much. Thank you. Thank you for joining Thank all. you. Yeah. Bye bye. Thank you so much, Karthi. Yes, ma'am.